والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون অর্থ আমি এই গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে সে গুনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদ অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই পাপাচারী। সাদাকাল্লাহু মাওলানাল আযীম। Now may I call Labani Bishas to recite from the Gita. Labani Bishas, please come on dais. Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jada Jada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata. অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে ধর্মের বিনাশ ঘটে এবং অধর্ম বৃদ্ধি পায় তখন আমি সাধুদের উদ্ধার করতে এবং অসাধুদের বিনাশ করতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হই এবং ধর্ম সংস্থাপন করি। Now our national anthem will be played. I would like to request everyone to please stand up and pay due respect. Now may I have order to invite Professor Dr. Reba Mandal to come on dais to inaugurate the program and address the audience. Very good morning to all of you. Here we have in our midst Honorable Teacher Syed Hassan Khalid, Assistant Professor, Chief Guest, Honorable Chief Guest, Honorable Vice-Chancellor, Professor Dr. Harun-Ur-Rashid Askari sir, and Honorable Pro Vice-Chancellor, Professor Dr. Shahinoor Rahman sir, Honorable Treasurer, Professor Dr. Selim Toha sir, will be presented here at noon. My beloved students, reporters, journalists, the organizers of NILS Islamic University as well as the Center of Bangladesh. Congrats, salam to all of you. Here we have in our midst our distinguished guests, Shahinoor Rahman, Associate Professor, Department of Al-Fiqh and Legal Studies, and honorable guest, advocate from Kushtia. Actually, I am very much delighted here having you. I am very much thankful to all of you, especially to our resource personalities that they have come here from a long distance. We know very crucial time that is transport strike is running. And so in this very vulnerable period, our guests have come to be with us in a very dignified academic program today in the Birshrestha Hamidur Rahman Milanayatram. Our Faisal, our Qadi Umar Faisal, Syed Hassan Khalid,
Muhammad Mamun, and other, there is another honorable lady guest. By this time I cannot remember her name. What is her name? Priyanka, from Deputy University. I love you all. Actually, this very program is a dignified program, is an academic program. I would like to convey my special thanks and congrats to our organizers, especially our Masood, the president of NILS Islamic University, and secretary and other organizers of NILS Islamic University. They have spent their a lot of valuable times, their vulnerable times, their hard labor, for their great inspirations and hard labor, sincerity and tendency. This big program is going to be held successfully, I think. We'll learn a lot from our resource personalities. My students will be benefited and helpful because this very program is an international program actually, and the NILS of Islamic University is a part or chapter only. But they work worldwide. They work in Bangladesh, all over the university. Today, this is the first program of the NILS Islamic University chapter. So you please be attentive, you please learn a lot, you please come and quiet, become and quiet. I hope this big program will be prosperous, will be a successful program. Now, I would like to declare the prosperous, fortunate, and successful inauguration of the daylong program, that is intensive daylong training program on legal skill development and career talk. Thanks to all. Very good morning to all. Now, I would like to invite Masoodur Rahman Masood, President of NILS Islamic University Chapter and Chief Coordinator of this event, to deliver his welcoming speech. Guest speakers, invited national board members of NILS Bangladesh, and dear drawing participants, Assalamu alaikum. Very good morning to you all. This is my absolute privilege to be here today among some respected scholarly persons and before a bunch of young enthusiastic participants. I am taking this wonderful opportunity to welcome you all to his workshop on behalf of the Network for International Law Students, NILS Islamic University Chapter, as well as NILS Bangladesh. Their presence, with a view to promoting communication and networking among law students, as well as creating an open platform where law students of Bangladesh will get the opportunity to grow up as skilled and potential souls. NILS Bangladesh chapter has started its journey since the very day of its inception. NILS Bangladesh has traveled to contribute to the field of legal education in Bangladesh through different initiatives, as well as promoted and appreciated skill-enhancing initiatives by its university chapters. NILS has organized many seminars, workshops, moot court competitions, debating competitions, poster presentation competition, law fest, as well as we organize legal awareness program.
court visit program, run month-long moting school and motivates young researchers to contribute to our online journal and so on. Along with all this, it ensures international exposure of Bangladeshi law students. NILS Bangladesh is now working at 47 universities around Bangladesh, and NILS Islamic University chapter has come out as a first chapter. This chapter is organizing this career concerned and skill enhancing workshop as our maiden program, an effective and organized one. I on behalf chapter committee and organizing body of this workshop would like to appreciate all of you to attend this program. And we acknowledge that all these are possible due to kind support, inspiration and cooperation from the respected university authorities and respected teachers. We are thankful to the authority of our university and the sponsors for their tremendous support, guidance and inspiration to organize this program. And welcome you all to this workshop. Thank you for patience hearing. Thank you so much. Thank you, Shahinoor Rahman, President NILS Islamic University Chapter Bangladesh. Now, we are moving forward to our lecture segment. A beautiful career depends on a good planning to give us a better concept about our career. Now, I would like to call on Rais Sayyid Ahsan Khalid, who is working as Assistant Professor, Department of Law, University of Chittagong, to conduct very first session of this workshop on career job. With some great experience, Harun will be enlightening us the various prospects of career. Please welcome him with a round of applause. I can vividly say that there are so much renovation and beautification of this campus that I have left across in 10 years back. So it's meeting again, and I have come this way just to meet you, the law students, because we believe that the law students are like a family in whatever campus you reside in. That does not actually matter. So the distance does not matter. The fraternity, the brotherhood, the belonging, the connectiveness that the law students share throughout the law, that what actually matters. So I feel very much privileged and delighted to be invited here today to have that opportunity to meet those gracious legal personalities. Shahin sir is here. It was a pleasure meeting him. Professor Dr. Reba Mandal, I have heard about her a lot. So this is my genuine delight meeting her today. And especially their students for whom I am here today. So the technical team is working. We will be talking on the career in law. So actually I give less emphasis on career. It is because I give more emphasis on being a good person. If you are a good person, you are not required to pursue the career will pursue you. Because we have lots of successful persons in our country, especially in the legal field, but we have not handful people who are good at heart. So law is a power, and if you are powerful with your arms, with your ammunitions, but with a bad design of evil mind, that is going to be more disastrous, that is going to be more catastrophic, right? So being a good human is much more important than being a good careerist. But my lecture, my presentation will be focusing on first, why we should study law. It is because to be a good person, to be a more equipped, well-accommodated person with good virtues, good moralities, good and positive attributes, personal attributes. Shakir is not working? Then, of course, you have to earn the livelihood, and law is the best option, is the best choice
that you have ever made in life. So I will be using Bangla and English both together, and Professor Dr. Noman, ABM Abu Noman, he is the current Dean of Law Faculty, Chittagong University. He once said, উনি একবার বলেছেন যে, এবং এটা আমি মনে রেখে দিয়েছি, উনি বলেছেন কেউ যদি ভুল করে আইনে ভর্তি হয় সেটি তার জীবনের সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। ভুল করেও যদি কেউ আইনে ভর্তি হয়ে যায়, this is the most and the best decision ever taken in someone's life. কেন? আমার কথা যদি বলি যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে সব ডিপার্টমেন্টে চান্স পেয়েছিলাম, তো যখন ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হলাম না, আমার বাবার খুব ইচ্ছে ছিল যে আমি ইংরেজি নিয়ে পড়ি, তো এটা বাবার অবাধ্য হয়েছিলাম। ইংলিশ নিয়ে পড়ে নিয়ে বাবা খুব মন খারাপ করেছেন। এবং আমাদের সমাজে একটি পারসেপশন আছে, আমি কোনো সাবজেক্টকে ছোট করছি না, ইংলিশের প্রতি আমার অসম্ভব আকর্ষণ আছে, কিন্তু আমাদের একটা ধারণা হচ্ছে যে ল মানে হলো লায়ার, ল পড়ে শুধুমাত্র মিথ্যাবাদী হবে। নিশ্চয়ই এখানে যারা আছে সবাই জীবনের কোনো না কোনো স্টেজে এই জিনিসটির সাথে পরিচয় হয়েছে। শাকিল, ইটস নট ওয়ার্কিং, ওকে। যে ল মানে হচ্ছে লায়ার, ল মানে কুটি, ল মানে জটিল, ল মানে হচ্ছে ক্রিটিক্যাল, ল মানে হচ্ছে ধূর্ত, কানিং, রাইট? সো এটা খুব কমন একটা পারসেপশন, কিন্তু আমি বলি যে ল ইজ লাইফ অ্যান্ড দ্য লাইফ ইজ ল। ল বাদ দিয়ে পৃথিবীর কোনো কিছু অস্তিত্ব সম্ভব না। আমি যদি বলি যে নেক্সট 1 minute there will be no law in this auditorium, what possible consequence can happen? What consequence? আমি যদি বলি যে আগামী 1 মিনিট এই অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশের এবং বহির্বিশ্বের আন্তর্জাতিক কোনো আইন অ্যাপ্লিকেবল হবে না, কি কি হতে পারে? একটা হতে পারে যে যার যাকে খুন করার ইচ্ছা তাকে খুন করে ফেলতে পারে, বিকজ দেয়ার ইজ নো স্যাংশন, দেয়ার ইজ নো পানিশমেন্ট। যার যাকে রেপ করার ইচ্ছা তাকে রেপ করে ফেলতে পারে। আরেকজনের কম্পিউটার, ল্যাপটপ, দামি মোবাইল ভালো লেগেছে, আমি ছিনিয়ে নিতে পারি, কারণ দেয়ার ইজ নো পানিশমেন্ট। এবং আমি যদি বলি যে আগামী 1 মিনিট পৃথিবীতে কোনো আইন থাকবে না, তাহলে আমি সারা পৃথিবীটাই বোমা মেরে, পারমাণবিক বোমা মেরে ধ্বংস করে দিতে পারি, and there will be no punishment. So the world can be destroyed if there is no law. From our birth to death, the law is there. আমাদের জন্মটাই তো একটা লিগাল প্রসেসের ভিতর দিয়ে হয়েছে। নিশ্চয়ই যারা ফার্স্ট ইয়ারে মুসলিম ল পড়েছেন আপনারা জানেন, মুসলিম ম্যারেজ ইজ আ সিভিল কন্ট্রাক্ট, কন্ট্রাক্ট ইজ ল, and without marriage the child is illegitimate. Our Bangladeshi law does not recognize the bonding of male and female without having the marital bonding, marital bondage. So আমাদের জন্মটাই হয়েছে একটা আইনগত প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। এমনকি জন্মেরও আগে ল আমাদের উপর অ্যাপ্লাই করে। আমরা অনেকের ধারণা হচ্ছে ল অ্যাপ্লাই হয় শুধুমাত্র শিশুর জন্য, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য। নো, মায়ের পেটের ভিতরে যে ভ্রূণ আছে, যে এমব্রায়ো, তাকে কি মা জন্ম দিতে পারে পেটের ভিতরে, কিন্তু মা কি তাকে খুন করতে পারে, মেরে ফেলতে পারে? অ্যাবর্শন, রাইট টু অ্যাবর্শন ইজ নট রিকগনাইজড ইন বাংলাদেশ। আপনারা জানেন ল ছাত্র যে আমি পেটে বাচ্চা আনতে পারবো, কিন্তু সেই বাচ্চাকে মেরে ফেলবার অধিকার বাংলাদেশের আইন কোনো মাকেও দেয় না, কোনো বাবাকেও দেয় না। রাইট টু অ্যাবর্শন ইজ পেনালাইজড, এটা একটা পেনাল অফেন্স। তার মানে যে বাচ্চাটি পৃথিবীর আলোতে আসেনি এখনো, সেই বাচ্চাটির জীবনের সুরক্ষা আইন প্রদান করছে মায়ের সে অন্ধকার গর্ভের প্রকোষ্ঠের ভিতরে। দিস ইজ ল। এবং দ্য ল গভর্নস আওয়ার লাইফ থ্রু আউট আওয়ার লাইফ ইন এভরি সেক্টর। কীভাবে? আমরা বাড়ি বানাতে চাই, বিল্ডিং কোড। আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করবো, দ্যাট ইজ বিজনেস ল। চুক্তি করবো, কন্ট্রাক্ট ল, তাই না? আমরা শিল্প কারখানা স্থাপন করতে চাই, তাহলে আমাকে এনভায়রনমেন্ট ল মেনে চলতে হবে, পরিবেশ আইন মেনে চলতে হবে। বিয়ে করবো, দেয়ার ইজ ল। আমরা কি যাকে ইচ্ছে তাকে বিয়ে করতে পারি? পারি না। যেমন ইচ্ছে তেমন করে কাউকে ডিভোর্স করে ফেলতে পারি। বিয়ে করলাম, প্রেম নিজের ইচ্ছে করা যায়, বিয়ে আইনের ইচ্ছে করতে হবে। মনে চাইলাম আর বিয়ে করে ফেললাম, আমাদের মুসলিম ল, আমাদের হিন্দু ল সেটা রিকগনাইজ করে না। মনে চাইলো বিয়ে করলাম, ডিভোর্স করে ফেললাম, নো, দেয়ার ইজ লিগাল প্রসেস অফ, আমরা নিশ্চয়ই সবাই পড়ে এসেছি, ডিসলিউশন অফ ম্যারেজেস, রাইট? গার্ডিয়ানশিপ, কাস্টোডি, ইনহেরিটেন্স, প্রপার্টি, সব জায়গায় আইন। আমাদের জীবনটাই একটা আইনি প্রক্রিয়ার ভিতরে আছে।
এবং আমরা হয়তো মনে করি যে মৃত্যুর পরে মনে হয় আইন শেষ হয়ে যায়। দ্যাট ইজ অলসো নট ট্রু। আমাদের জীবিত একটি মানুষের যে পরিমাণ সম্মান, রেসপেক্ট, ল যেভাবে তাকে প্রোটেকশন দেয়, একটা ডেড বডিকে একই রকমভাবে প্রোটেকশন দেয়। এই জন্য জেনেভা কনভেনশন এসেছে। এই জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা বলি যে দেয়ার ইজ নো ল ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার। শুনেছেন যে ভালোবাসা এবং যুদ্ধে কোনো আইন নেই। এটা বিবিএর ছাত্ররা বলতে পারে, ল স্টুডেন্টরা কখনো এটা বিলিভ করবে না, এটা মানবে না। বিকজ ওয়ার, মনে চাইলেও যা ইচ্ছা অস্ত্রকে আমি ব্যবহার করতে পারবো? আই ক্যান নট ডু দ্যাট। দেয়ার ইজ প্রহিবিটেড মিনস অফ ওয়ারফেয়ার। আমি মন চাইলেও যে কোনো অস্ত্র আমি ব্যবহার করতে পারবো না। আমি কি অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবো? দেয়ার ইজ ল। আমি যুদ্ধবন্দির প্রতি কি আচরণ করবো? দেয়ার ইজ ল। আমি কোন অস্ত্র ব্যবহার করবো? দেয়ার ইজ ল। কোন পদ্ধতি ব্যবহার করবো? দেয়ার ইজ ল। এবং লাভ, এখন কিন্তু সেটাও কষ্টকর হয়ে গেছে যে মনে চাইলেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই ভালোবাসা দিবি কিনা বল। Can you do that? You cannot do that. তাহলে আপনার বিরুদ্ধে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের মামলা হবে, পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যাবে, আপনার বিরুদ্ধে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বিচার হবে, ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিচার হবে, নিয়মিত আদালতে বিচার হবে। মনে চাইলেও কাউকে ভালোবেসে তার চরিত্রহানি করে ভালোবাসার কথা ফেসবুকে প্রকাশ করে দিলাম, ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা মামলা হয়ে যাবে। সো লাভ অ্যান্ড ওয়ার, সেখানেও কিন্তু আইন আছে। এমনকি আমরা মনে করি যে মৃত্যুর পরে মনে হয় আইন নেই। নো, আপনার জীবিত মানুষকে যেমন আঘাত করা যায় না, মৃতদেহকে অসম্মান করা যায় না, দ্যাট ইজ অলসো ল। কবর থেকে লাশ উত্তোলন করতে হবে। মনে চাইলেও আমার বাবা তো মারা গেছে, তার এখন লিগাল স্ট্যাটাস নাই, কবর থেকে আমি লাশ বাইর করে ফেললাম। ক্যান ইউ ডু দ্যাট? ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে লিগাল প্রসেসের ভিতর দিয়ে লাশ উত্তোলন করতে হবে। এবং কঙ্কাল, ও তো মরে গেছে, ওর কঙ্কাল নিয়ে আমি বিক্রি করে দিলাম 30,000 টাকা দিয়ে মেডিকেল স্টুডেন্টের কাছে। ইটস এ ক্রিমিনাল অফেন্স। কঙ্কালও প্রোটেক্টেড ল, গ্রেভিয়ার্ড প্রোটেক্টেড। এবং এমন অনেক জিনিস আছে যেটা মৃত্যুর পরে কার্যকর হয়। আমরা জানি উইল, দ্যাট ইজ ইফেক্টিভ আফটার দ্য এক্সপায়ারেশন অফ ইউর লাইফ। আপনার ইনহেরিটেন্স স্টার্ট হয় কখন? মৃত্যুর পরে। আপনি পৃথিবীতে নাই, কিন্তু আপনার সম্পত্তির বিলি বন্টন কিভাবে হবে, ল সেটা ডিসাইড করে দিয়ে যাচ্ছে। সো ইট ইজ মোর দ্যান দ্যাট। ল ইজ নট লেস দ্যান লাইফ, ইট ইজ মোর দ্যান লাইফ, বিয়ন্ড দ্য লাইফ। সুতরাং এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আইন। বেসিক পার্ট যে আইন না জানা কোনো ডিফেন্স নয়। ইগনোরেন্স অফ ল ইজ নো ডিফেন্স। পড়েছেন, আমরা সবাই পড়েছি। এখন কেউ আপনি একজনকে ছুরি মেরে দিলেন, রেপ করে দিলেন, মার্ডার করলেন, তারপর বললো আমি তো বিবিএর ছাত্র, কম্পিউটার সায়েন্স, আমি তো জানতাম না মার্ডার করা ক্রিমিনাল অফেন্স, এটার শাস্তি আছে। মাফ পাওয়া শুরু গেছে। এই জন্য বাংলাদেশে যত আইন পাস হয় এগুলোর গেজেট নোটিফিকেশন হয়। গেজেট নোটিফিকেশন মানে হচ্ছে আগের দিনে রাজারা বাদ্য দিয়ে প্রচার করতো যে দেশে আইন আসছে। এখন তো আর বাদ্য নাই, এখন হচ্ছে গ্যাজেট দিয়ে সারা বাংলাদেশের সমস্ত নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে গেজেট পাবলিশ হওয়া। মানে দ্য ল প্রিজিউমস দ্যাট, দ্য স্টেট প্রিজিউমস দ্যাট every citizen of this country have already known this law. সুতরাং আপনি যে সাবজেক্টে পড়েন না কেন, বাংলাদেশের সমস্ত ল আপনি জানেন, এটা ল প্রিজিউম করে নেন, রাষ্ট্র প্রিজিউম করে নেন। এরপরে যদি আপনি আইনটি ভঙ্গ করেন, তারপর যদি বলেন আমি তো জানতাম না এমন একটি আইন আছে, এটা পে করে পার পাওয়ার সুযোগ আপনার নাই। সুতরাং আমি মনে করি যে আই এম লাকি এনাফ এন্ড ইউ আর লাকি টু দ্যাট আমরা আইনটা জেনেছি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্লাসরুমের ভিতর দিয়ে, কম্প্রিহেন্সিভলি অ্যান্ড কম্পারেটিভলি। সো উই আর প্রিভিলেজড এনাফ। এবং ল ইজ স্মার্টনেস। স্মার্টনেসকে এখন আমরা খুব ন্যারো সেন্সে নিয়ে নিচ্ছি। স্মার্টনেস মানে আমরা এখন মনে করি যে স্পাইক চুল হবে, কানের মধ্যে পিয়ার্সিং হবে, হ্যাঁ, ছিঁড়া ফাটা জিন্স হবে। It is not smartness. Smartness is convincing. আপনি সহজে মানুষকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারেন, প্রভাবিত করতে পারেন, প্রবলেম সলভিং, অ্যানালিটিক্যাল ক্যাপাসিটি অফ এ সিচুয়েশন, এটা হচ্ছে আপনার স্মার্টনেস। অ্যান্ড ল টিচেস আস টু বি অ্যানালিটিক্যাল, টু বি প্রবলেম সলভার অ্যান্ড টু বি স্মার্ট। সো ল ইজ স্মার্ট। আপনারা দেখবেন ল যারা লয়ার, দে আর দ্য স্মার্টেস্ট পিপল অফ দ্য কান্ট্রি। তারা সবচেয়ে স্মার্ট। তাদের প্লিজ প্রসিড অন ইট। তারা তাদের ড্রেসে স্মার্ট, তারা তাদের কথায় স্মার্ট, সাবমিশনে স্মার্ট, এবং দে আর দ্য প্রবলেম সলভার। আপনি যদি কথা বলতে না জানেন, আপনি যদি প্রবলেম সমস্যার সমাধান করতে না জানেন, কি সমাজে, কি পরিবারে, ইভেন ইন ইউর ফ্যামিলি লাইফ, হাজব্যান্ড ওয়াইফের ভিতরে প্রবলেম অ্যারাইজ করবে, সেখানেও কিন্তু আপনি যদি তৃতীয় পক্ষকে সুযোগ দেন প্রবলেম সলভ করার জন্য, এটি হিতে বিপরীত হবে। আর একজন লয়ার সে কারণে ইজ দ্য বেস্ট প্রবলেম সলভার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড।
Law is awareness, law is empowerment. It is very important. Law সম্পর্কে একটা কথা বলা হয় যে লর মেয়েদের সহজে বিয়ে হয় না। কেন? কারণ হচ্ছে যে এরা বেশি জানে, অধিকার নিয়ে বেশি সচেতন। আমি বলি যে দিস ইজ পজিটিভ। ইট ইজ বিকজ যেসব পুরুষরা চায় যে নারীরা পদানত হয়ে থাকবে, তার অধিকারের কথা বলবে না, শুধুমাত্র রান্নাবান্না করবে এবং হচ্ছে যে তার অধিকার নিয়ে সচেতন হবে না, তার অধিকার যদি লঙ্ঘন হয় এটা নিয়ে সে উচ্চবাচ্য করবে না, এমন পুরুষরা অটোমেটিক্যালি স্ক্রিন আউট হয়ে যাচ্ছে আপনার লাইফ থেকে, যে তারা আপনার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে। তার মানে যে পুরুষ আপনার জীবনে আসবে বিয়ের প্রপোজাল নিয়ে, ধরে নিতে হবে হি ইজ রেসপেক্টফুল টু ইউর প্রফেশন, টু ইউর প্যাশন, টু ইউর অনার। সো ল ইজ এম্পাওয়ারমেন্ট। একজন ল পড়ুয়া মানুষ আপনারা নিশ্চয়ই ফিল করেন সোসাইটিতে, পরিবারে, যে যখনই আপনারা যাবেন দেখবেন আপনাদের অন্যভাবে দেখেন, আপনাদের সাহচর্য পছন্দ করে, শান্তিত্ব পছন্দ করে, এটা খুবই ন্যাচারাল। এবং লর একটা স্টুডেন্টের ফ্যামিলির যে কোনো অন্য মেম্বারের উপর আক্রমণ করতে গেলে, আপনার সম্পত্তি দখল করতে গেলে, আপনার ব্যক্তিগত অধিকার লঙ্ঘন করতে গেলে ওই ব্যক্তি তিনবার চিন্তা করবে যে হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি দ্য কনসিকুয়েন্সেস। সো দিস ইজ এম্পাওয়ারমেন্ট। This is empowerment. Law is prestige and prosperity. Law is multidisciplinary. আপনি দেখেন কোথায় আইন নাই, সব জায়গায়। আমি তো এক্সাম্পল দিলাম, মাল্টিডিসিপ্লিনারি। লিটারেচারের সাথে ল আছে, আমি একটু পরে সেখানে যাব। সো ল ইজ অল অ্যাবাউট ম্যানেজমেন্ট, প্রেজেন্টেশন, স্মার্টনেস। জাস্টিস মোস্তফা কামাল, নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন, উনি বিখ্যাত বাংলাদেশের কিংবদন্তি লোকসঙ্গীত শিল্পী আব্বাস উদ্দিনের ছেলে মোস্তফা কামাল। জাস্টিস মোস্তফা কামাল উনি বলেছেন, আইন পড়া জীবন একটা আলাদা জীবন, এই জীবন সবাই পায় না। ডিফারেন্ট লাইফ, ভেরি ডিফারেন্ট। লিও টলস্টয় ওয়ার অ্যান্ড পিস যে বই যিনি লিখেছেন, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কুইজ যিনি কলম্বিয়ার বিখ্যাত উপন্যাসিক এবং বিখ্যাত লোক, বালজাক, all these are law students. Do you know that? These all are law students and lawyers. ডান পাশের নামগুলো যদি আপনি দেখেন নিশ্চয়ই নাম শুনে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, he was a law student, যদি উনি শেষ করতে পারেন নাই, ব্যারিস্টারিপুর থেকে ফেরত এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসিক, he was a magistrate. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাংলা সাহিত্যে যিনি প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেছেন এবং he was a barrister. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে এই যে কবিতা লিখেছেন, নিজের দেশের প্রেমের কথা বলেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যকে 100 বছর এগিয়ে দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, he was a lawyer. জীবনানন্দ দাশ, প্রকৃতির কবি, নির্জনতার কবি, যে বরিশালে যার বাড়ি, জীবনানন্দ দাশ কিন্তু আইনজীবী ছিলেন। অতুল প্রসাদ সেন, বিখ্যাত কবি, লয়ার। ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বহুভাষাবিদ, he was a lawyer. প্রমথ চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যে যিনি চলিত ভাষার প্রবর্তন করেছেন, he was a lawyer. কবি রজনীকান্ত সেন, he was an advocate. আবুল মনসুর আহমেদ, যিনি লিখেছেন আমার দেখা রাজনীতির 50 বছর, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, লেখক, he was a very much well known practicing advocate. পেরিচাঁদ মিত্র, বাংলা সাহিত্যের যিনি প্রথম উপন্যাস লিখেছেন আলালের ঘরের দুলাল, he was a lawyer. নুরুল মোমেন, যিনি রচনা করেছেন নেমেসিস, he was an advocate. ছন্দের জাদুকর বাংলা সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, he was also an advocate. তাহলে আপনি দেখেন যারা বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছে বা করে নাই, বাংলা সাহিত্যের যারা শ্রেষ্ঠতম সন্তান, they all are, most of them are law students. আর এটা দিয়ে আমরা কি বুঝলাম? যে ভালো আইনজীবী, যে ভালো সাহিত্যিক, সে যদি ল পড়ে তাহলে তার সাহিত্য বোধ আরো বেশি উৎকর্ষতা লাভ করে। আমরা এখন চলে যাব ল অ্যান্ড পলিটিক্স। এই নামগুলো যদি আপনি দেখেন যে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, হি ওয়াজ অলসো ল স্টুডেন্ট অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি। এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে যদি কখনো যান, আপনি দেখবেন ঢোকার প্রবেশ পথেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি আবক্ষ। দ্যাটস অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। উনি যখন স্টুডেন্ট ছিলেন তখন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে উনি তাদের প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। তখন সামরিক সরকার ক্ষমতায়, তো এই দায়ে ওনাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, ওনাকে ডিগ্রি দেওয়া হয়নি। তাহলে এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, উনি তো ল ছাত্র, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর আন্দোলনে উনি কেন থাকবেন?
এটাই হচ্ছে ল স্টুডেন্টের সাথে অন্য ডিপার্টমেন্টের সাথে ডিফারেন্স। উই ফিল ফর আদার্স, উই ডু নট লিভ ফর আওয়ারসেলভস, উই লিভ ফর দ্য সোসাইটি। উনি আইনের ছাত্র বিধায় উনি এই চতুর্থ শ্রেণীর প্রতি যে অন্যায় হচ্ছে, অবিচার হচ্ছে, এটার উনি প্রতিবাদ করেছেন। এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন, দীর্ঘ বহু বছর পরে কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুকে তার ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দিয়েছে। আব্রাহাম লিঙ্কন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, হি ওয়াজ এ ল স্টুডেন্ট। নেলসন ম্যান্ডেলা, যিনি 27 বছর বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সাউথ আফ্রিকার অভিসংবাদিত নেতা রোবেন্স দ্বীপে বন্দী ছিলেন, হি ওয়াজ এ ল স্টুডেন্ট, হি ওয়াজ এ লয়ার। এবং উনি কেন জীবনে 27 বছর বন্দী ছিলেন? কারণ উনি প্রতিবাদ করেছেন, বঙ্গবন্ধু প্রতিবাদ করেছেন, আব্রাহাম লিঙ্কন প্রতিবাদ করেছেন, দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। এটা লাঠি হাতে, গায়ে কোনো কাপড় নেই, একটা নেংটি পরা। অরিজিনাল নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তো এই মহাত্মা গান্ধী, হি ওয়াজ এ ব্যারিস্টার ফ্রম লিঙ্কনস ইন, ওয়ান অফ দ্য প্রেস্টিজিয়াস ভারত ল ইনস্টিটিউশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং উনি কিন্তু এরকম ছিলেন না, হি ওয়াজ ভেরি স্মার্ট অ্যান্ড লাইক টাইপ পরা, কোট পরা। উনি সাউথ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে যাচ্ছিলেন মামলার কাছে। তো ট্রেনে করে যখন যাচ্ছিলেন তখনকার সময় বর্ণবাদ ছিল সাউথ আফ্রিকা, এবং কোনো কালো রঙের মানুষ, কালো চামড়ার মানুষ, সে যত উচ্চ বিত্ত হোক অথবা ভালো সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হোক, জাস্ট বিকজ অফ হিজ স্কিন কালার ওনারা ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস বগিতে চড়তে পারতেন না, চড়তে হতো থার্ড ক্লাস কেবিন। তো যেহেতু উনি ব্যারিস্টার, হি সামহাউ ম্যানেজড এ ফার্স্ট ক্লাস টিকিট। তো কিন্তু উনি ফার্স্ট ক্লাস টিকিটে যখন ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে বসলেন, টিকিট চেকার এসে বলল যে ইউ আর ব্ল্যাক স্কিন, হোয়াই আর ইউ ইন ফার্স্ট ক্লাস কেবিন, গো টু দ্য থার্ড ক্লাস। তো আই এম এ ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার এসে পেয়েছে, গায়ের চামড়া কালো, চলে যাবো। ওনার সাথে বাদানুবাদ হলো এবং ওনাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া। ট্রেন ততক্ষণে জোহান্সবার্গে প্রবেশ করেছে। উনি মাথায় আঘাত পেলেন, উঠে দাঁড়ালেন, উঠে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলেন, আমি তো লয়ার, একজন ব্যারিস্টার, লিঙ্কন থেকে পাশ করা। সেই আমলে ব্যারিস্টারের কত দাম, এখন কত দাম। তো বলছে যে আমি আমার নিজের অধিকার প্রোটেক্ট করতে পারলাম না জাস্ট বিকজ অফ মাই স্কিন কালার। তাহলে এই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বর্ণবাদ দূর না করে আমি এখান থেকে যাবো না, আমার ব্যারিস্টার হওয়ার দরকার নেই, আমি এই ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমি আন্দোলন করবো। এবং এরপরে পৃথিবীতে হাজার হাজার ব্যারিস্টার এসছে, লক্ষ লক্ষ ব্যারিস্টার এসে পৃথিবী থেকে বিদায়ও নিয়েছে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একজন ব্যারিস্টারকে আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীকে আমরা মনে রেখে দিয়েছি। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য আদার স্টুডেন্টস অ্যান্ড দ্য ল স্টুডেন্ট, যে সমাজের জন্য চিন্তা করা, মানুষের জন্য চিন্তা করা। জওহরলাল নেহেরু, মোহাম্মদ আলী জিন্না, যিনি দ্বিজাতি তথ্য প্রবর্তন করেছেন, যারা সবচেয়ে ভালো তারাও ল, সবচেয়ে খারাপ হতে গেলেও আপনাকে ল স্টুডেন্ট হবে। হ্যাঁ, এই যে আপনার এই বাংলাদেশের যারা জেনোসাইড চালিয়েছে, জুলফিকার আলী ভুট্টো, মাস্টার মাইন্ড জেনোসাইডের, হি ওয়াজ অলসো আ ল স্টুডেন্ট। চিত্তরঞ্জন দাস, জ্যোতি বসু, মার্গারেট থ্যাচার, বিল ক্লিন্টন, টনি ব্লেয়ার, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, একে ফজলুল হক, অল আর ল স্টুডেন্টস। আপনারা জানেন কিনা জানি না, বারাক ওবামা, আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট, হি ওয়াজ আ হার্ভার্ড ল গ্র্যাজুয়েট। এবং ওনার সাথে যিনি প্রতিযোগিতা করেছেন, ক্লিন্টনের ওয়াইফ, সাবেক সিনেটর, গভর্নর হিলারি ক্লিন্টন, উনি আমেরিকার শীর্ষ ল স্কুল, বিশ্বের শীর্ষ ল স্কুলের একটা ইয়েল ল স্কুলের সাবেক ছাত্রী, এবং বিশ্বের শীর্ষ 100 আইনজীবীর মধ্যে উনি একজন। এবং উনি প্রেসিডেন্ট হতে পারেন না, প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবং একজন নন ল স্টুডেন্ট প্রেসিডেন্ট হলে কি হয় সেটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, রাইট? বারাক ওবামার সময় আমেরিকার কি অবস্থা ছিল, এখন ট্রাম্পের সময় কি অবস্থা। সেই যে আমরা মনে করি যে লয়ার হওয়া মানে হচ্ছে লায়ার হওয়া, দ্যাটস নট ট্রু। অ্যাকচুয়ালি আমাদের আরেকটা কথা বলা হয় যে যার নাই কোনো গতি সে করে ওকালতি। আমি তো বলি উল্টো, যার আছে 5G গতি সে করে ওকালতি। কারণ যার গতি নাই, যার স্মার্টনেস নাই, যার ডাইনামিজম নাই, প্যাশন নাই, তার পক্ষে লয়ার হওয়া সম্ভব না। অন্য কিছু হতে পারে, বাট হি ক্যান নট বি এ লয়ার। সো আমরা এখন একটু দেখবো যে লয়ার, আপনি যদি লয়ার না হতে চাও তো ফাইন, যে লয়ার মানে লায়ার, লয়ার মানে হচ্ছে যে যার নাই কোনো গতি। আমি লয়ার হওয়ার অপশনটাকে সবার শেষে রেখে যদি আমি এটাকে রাখতে চাই সবার প্রথম, ফার্স্ট আমি মনে করি যে আমি একজন লয়ার, এরপর আমি ইউনিভার্সিটি টিচার।
বাংলাদেশের আর কোনো পেশাকে আপনি দেখাতে পারবেন যেখানে একজন MBBS পাস করে সে কি বলে যে আমি ব্যাংকার হব? বলে না তো। সে কি বলে যে আমি BCS হব? না, তার ফার্স্ট চয়েস হয় প্রথমেই বলে আমি ডাক্তার হব, আমি প্র্যাকটিস করব। কোনো কারণে না হলে এক্সেপশনাল ওয়ে হচ্ছে সে অন্য কিছুতে যাচ্ছে। আপনি যে ইঞ্জিনিয়ার, সেই ইঞ্জিনিয়ার পাস করে ইঞ্জিনিয়ারই হয়, ফার্মাসি থেকে পাস করে ফার্মাসিস্ট হয়, ভেটেরিনারি থেকে পাস করে ভেটেরিনারি হয়, ভেট হয়। তাহলে যতগুলো টেকনিক্যাল ডিগ্রিজ যারা অ্যাওয়ার্ড করে, যারা পড়ে, তারা কিন্তু সেই সাবজেক্ট থেকে পাস করে সেই সাবজেক্টেরই প্র্যাকটিশনার হয়। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে ল থেকে পাস করে লয়ার হওয়ার ব্যাপারে সবার ভিতরে একটা অনাগ্রহ এবং এটির জন্য অনেক কিছু দায়ী। আমি সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি। একদম সবার উপর আমরা দেখতে পাচ্ছি BCS অ্যাডমিন, এই যে যারা UNO, যারা এখানে উপজেলা পর্যায়ে আছে, জেলা পর্যায়ে আছে, BCS অডিট, BCS আনসার, BCS কাস্টম, BCS কোঅপারেটিভ সমবায়, BCS ফুড, খাদ্য, ফরেন সার্ভিস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, ইনফরমেশন, BCS পোস্ট অফিস, পোস্টাল সার্ভিস, BCS পুলিশ, যে পাস করে SP হবে, BCS রেলওয়ে, BCS ট্যাক্স, BCS কমার্স, BCS ইকোনমিক। এই যে যতগুলো 18টা টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল ক্যাডার আছে, প্রত্যেকটা ক্যাডারে আপনি ল থেকে পাস করে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন উইথ ইউর BBA ফ্রেন্ডস, উইথ ইউর সোশ্যাল সায়েন্স ফ্রেন্ডস, উইথ ইউর বাংলা সাবজেক্ট ফ্রেন্ডস। তারা যেভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারে আপনি কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আমার অনেক বন্ধু আছে যারা BCS পুলিশ, ফয়সাল আমার ছোট ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল ডিপার্টমেন্টে, সে জানে, তার নিশ্চয়ই অনেক বন্ধু বান্ধব পুলিশে আছে, আমার অনেক বন্ধু বান্ধব পুলিশে আছে, র্যাবে আছে, ল থেকে পাস করে। এবং আপনারা জানেন কিনা জানি না, আপনি একটু খোঁজ নিলে দেখবেন ল থেকে পাস করে যারা পুলিশ হয়েছে আর অন্য সাবজেক্ট থেকে যারা পাস করে পুলিশ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা ল থেকে পাস করে হয়েছে, দে আর প্রফেশনালি মোর সাকসেসফুল। বাংলাদেশ পুলিশের IGP, বর্তমান যিনি IGP আছেন, ওনার যিনি স্টাফ অফিসার PS, সে কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র, ল ডিপার্টমেন্টের ছাত্র, আমাদের কনিষ্ঠ ছোট ভাই। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আসাদুজ্জামান ছিলেন, আসাদুজ্জামানের যিনি স্টাফ অফিসার সোহেল রানা, সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল ডিপার্টমেন্টে আমার ক্লাসমেট ছিল। চট্টগ্রামের DC যিনি স্টাফ অফিসার, উনি ল স্টুডেন্ট। এটা কেন? কারণ IGP জানে যে কোনো সময় একটা আইনগত সমস্যা ডেভেলপ করতে পারে, তাহলে ওনাকে লয়ার কনসাল্ট করার চাইতে ওনার পেশার ভিতরেই জুনিয়র অফিসারের ভিতরে যদি একজন ল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, ইনস্ট্যান্টলি সে সমাধান দিয়ে ফেলতে পারছে, প্রবলেম সলভার যেটা বললাম। সো আপনি পুলিশ থেকে শুরু করে BCS এর সমস্ত ক্যাডারে, নন টেকনিক্যাল যে ক্যাডার আছে, আপনি কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারেন। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছাত্র, ফার্মাসির ছাত্র, BBA এর ছাত্র যেভাবে অ্যাপ্লাই করবে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। নেক্সট, দিস ইজ দ্য জুডিশিয়ারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ হিসেবে আপনি অ্যাপয়েন্ট হতে পারেন। BBA থেকে পাস করে এটা সম্ভব, অন্য সাবজেক্ট থেকে পাস করে এটা সম্ভব না। শুধুমাত্র ল ডিগ্রি যাদের আছে, LLB অনার্স ডিগ্রি যাদের আছে, তারা অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করতে পারে। কম্পিটিশন ইজ লেস। আপনি BCS অ্যাপ্লাই করতে গেলে যে সয়েল সায়েন্স নিয়ে পড়েছে, পরিবেশ নিয়ে পড়েছে, বা সায়েন্স সাবজেক্টে পড়েছে, সবাই অ্যাপ্লাই করছে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করছে, লাখ লাখ প্রতিযোগী, আসন অল্প। আর জুডিশিয়ারিতে হচ্ছে আসন সংখ্যা বেশি, কিন্তু হচ্ছে কম্পিটিশন খুব কম, কারণ লর বাইরে কেউ সেখানে কি করছে না, আপনার সাথে অ্যাপ্লাই করছে না। সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে BCS এর পদমর্যাদা আর অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজের পদমর্যাদা একই র্যাঙ্কে, দুজনেই ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড অফিসার। বরং যারা জুডিশিয়ারিতে জয়েন করে they get 30% জুডিশিয়াল অ্যালাউন্স এক্সট্রা, যেটা আমি পাই না। আমি একজন ফার্স্ট ক্লাস কর্মকর্তা, রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি কিন্তু 30% অ্যালাউন্স পাই না, বা আপনার যে UNO সে কিন্তু পায় না। কিন্তু একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, যেহেতু এটা বিচারিক কাজ, এটা আলাদা কাজ, স্বতন্ত্র কাজ, তাকে সমাজ থেকে দূরে থাকতে হয়, তাকে ব্যবসা বাণিজ্য থেকে দূরে থাকতে হয়, এই জন্য তাকে একটা ইনসেন্টিভ রাষ্ট্র দিয়েছে যে 30% বেতন সে বেশি পাবে অন্যদের কাছ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে নতুন হচ্ছে না যে ডিপার্টমেন্টে ল নাই। সো আপনার যদি ভালো GPA থাকে, ভালো রেজাল্ট থাকে, ভালো রেজাল্ট যদি আপনার থাকে, ইউ ক্যান জয়েন উইথ এ গুড অ্যান্ড হ্যান্ডসাম স্যালারি। এবং এত বেশি চাহিদা যে পাস করার পরে আপনার যদি ভালো রেজাল্ট হয়, আপনি ডিসাইড করবেন যে আপনি যাবেন কি যাবেন না। টাকা আপনার পিছনে ছুটবে, আপনি টাকার পিছনে ছুটার দরকার নাই। আপনারা অনেকেই জানেন, অনেকে স্বপ্ন থাকে যে আর্ম ফোর্সে যাবো, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনীর অফিসার হবো। আমরা অনেকে জানি যে হ্যাঁ, ইন্টার পাস করে লং কোর্স করে যাওয়া যায়। নিশ্চয়ই আপনারা এটাও জেনে রাখুন যে আপনি কিন্তু ল পাস করে LLB অনার্স LLM থাকলে আপনি কিন্তু সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনীতে জয়েন করতে পারেন। আমাদের অসংখ্য বন্ধু বান্ধব, ছোট ভাই, বড় ভাই, বিশেষ করে মেয়েদের ওখানে খুব প্রেফারেন্স আছে। আপনি জাজ, অ্যাডভোকেট জেনারেল, জ্যাক, এই পদে আপনি জয়েন করতে পারেন, কারণ সেনাবাহিনীরও আইন আছে।
সেনাবাহিনীর ভিতরে আদালত আছে, মার্শাল ল আছে, মার্শাল কোর্ট আছে, তাদের লিগাল ইস্যুস আছে, সেগুলো রিজলভ করার জন্য তাদের এটা দরকার। এবং তাদেরকে কিন্তু ইন্টার পাস করে যারা লং কোর্স করে ওদেরকে প্রমোশন দেয়, ওদেরকে পোস্টিং দেয় হচ্ছে যে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে বা লেফটেন্যান্ট হিসেবে। আর আপনার ট্রেনিং হবে মাত্র 6 মাস। ট্রেনিং হওয়ার পরে আপনাকে সরাসরি আপনার পোস্টিং হবে ক্যাপ্টেন হিসেবে। এক ধাপের জন্য আমাদের একটা উইং আছে যেটির নাম হচ্ছে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং। সেই লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং উইং এ কাজ করে এই ল স্টুডেন্ট, তাদের পদের নাম হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ ল। এবং আপনারা আইনটা প্রণয়ন করবেন এবং ইটস এ ফার্স্ট ক্লাস সরকারি চাকরি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আসে, আমার ব্যাচের 6 জন এই অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে, এখন তারা সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হয়ে গেছে আইন মন্ত্রণালয়ে, আপনার সুযোগটি রয়েছে। এর বাইরে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড, যারা মনে হয় হ্যাঁ স্মার্ট চাকরি করবো, কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে চাকরি করবো, বাংলাদেশে এমন কোনো ব্যাংক নাই, এমন কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে লিগাল ডিভিশন নাই। আপনি হয়তো মনে করতে পারেন, আমি অনেককে জিজ্ঞেস করি যে বিবিএ স্টুডেন্ট যে আপনি বিবিএ পড়েছেন কেন, সে বলে যে আমি ব্যাংকার হবো। তো ব্যাংকার তো আপনি ল পড়ে হতে পারেন, কিন্তু আপনি ল পড়ে যে ব্যাংকের যে লিগাল ডিভিশনে কাজ করার সুযোগ পাবেন সেটি তো বিবিএ থেকে আপনি পারবেন না, ইংলিশ থেকে পারবেন না, কারণ সেখানে লিগাল অ্যাফেয়ার্সে শুধুমাত্র এলএলবি ডিগ্রি যাদের আছে তাদের সুযোগ আছে। তার মানে আপনার সুযোগ হচ্ছে 2টা। আপনি ওই ইংলিশ বিবিএর সাথে জেনারেল সেক্টরে আবেদন করতে পারেন, আবার আপনি শুধুমাত্র ল সেক্টরে বা ল অফিসার হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন, যেখানে শুধুই আপনার জন্য সংরক্ষিত অন্য কেউ যেতে পারবে। সমস্ত কনজিউমার প্রোডাক্টস, ফর এক্সাম্পল ইউনিলিভার, নেসলে, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো, বাটা, জুতার কোম্পানি থেকে শুরু করে চুলের জেলের কোম্পানি পর্যন্ত, বাংলাদেশে এমন কোনো কোম্পানি নাই, স্টিল কোম্পানি, পিএসআরএম, কেএসআরএম, লোহা কোম্পানি, যে বেলুন বানাইছে, বেলুনের কোম্পানি এটা বানাইছে, এটার কোম্পানি, এটারও একটা লয়ার আছে, এটারও একটা কি আছে, ল ডিভিশন আছে, ল অ্যাফেয়ার্স আছে। ইউ হ্যাভ দ্যাট অপরচুনিটি টু জয়েন। টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি, যত টেলিকম কোম্পানি বাংলাদেশে আছে, রবি, এয়ারটেল, গ্রামীণ ফোন, সবারই লিগাল অ্যাফেয়ার্স আছে, আপনি সেখানে কিন্তু জয়েন করতে পারেন। নেক্সট নাই যে বাংলাদেশে কিন্তু একটা ডিপ্লোমা ইন সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স, লেবার ল অ্যান্ড এইচআরএম, এটার উপর একটা 9 মাসের ডিপ্লোমা কোর্স আছে। এটা মূলত কাজ করে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে। তাদের দেখার কাজ হচ্ছে যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির যে পণ্য উৎপাদন করছে, কাপড় উৎপাদন করছে, ওখানকার শ্রমিকদেরকে তারা লেবার ল মেনে চলছে কিনা, ফায়ার সেফটি মেনে চলছে কিনা, ম্যাটারনিটি বেনিফিট দিচ্ছে কিনা, অডিট করবে। যদি অডিটে দেখা যায় এটা মেনে চলছে না, ল কমপ্লাই করছে না, তাহলে এই পণ্য বিদেশি বায়াররা নেবেন। এই যে রিপোর্টটা যিনি প্রদান করবেন তার নাম হচ্ছে অডিটর। এই ডিপ্লোমা, সেই অডিটর হওয়ার যোগ্যতা হচ্ছে আপনার এই ডিপ্লোমাটি। আগে অন্য সাবজেক্ট থেকে পাশ করে এই ডিপ্লোমাটা নিলে এখানে তার ভালো বেতনে তার চাকরি হতো। এখন তারা প্রায় অধিকাংশ কোম্পানি এখন ডিসাইড করে ফেলেছে যে এই ডিপ্লোমার সাথে আপনার কি লাগবে, ল ডিগ্রি থাকবে। কারণ ল যে পড়েছে সে লেবার ল অটো জানে, এটার সাথে যদি তার ডিপ্লোমাটা যদি থাকে তাহলে এটা তার জন্য সুবিধা হয়। এবং তার আরো একটা সুবিধা হয় যে তার নতুন করে ল অফিসে রাখার দরকার হয় না, সে একই ব্যক্তির বেতন দিয়ে দুটো কাজ তার হয়ে যাচ্ছে। একটু পিছনে যাবো আপনারা কোথায়, আমি একটা স্লাইডগুলো দিয়ে যাব যাতে আপনারা এটা খুঁজে পেতে পারেন। চট্টগ্রামের বিজিএম, ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, বিজিএমআই ঢাকায়। আমি আমার কোথাও কিছু হচ্ছে আপনার জন্য, ওই যে যার নাই কোনো গতি, যেটা কথা বললাম, আপনি কিন্তু লয়ার হিসেবে জয়েন করতে পারেন। আপনি লয়ার হিসেবে এখন অনেক বেশি স্পেশালাইজড হয়ে গেছে। আপনি যার কথা বলার ক্যাপাসিটি নাই, ভালো বক্তা না, সুন্দর করে বোঝাতে পারেন না, আপনি কিন্তু ইনহাউস লয়ার হিসেবে কাজ করতে পারেন। লিটিগেশনে না গিয়ে আপনি ইনহাউস, আপনি ড্রাফটিং করলেন, আপনি কোম্পানির মামলাগুলো আপনি ডিল করলেন, আপনি কনসালটেশন দিলেন, কনসালটেন্ট হলেন, প্র্যাকটিশনার না হলেন, সুযোগ আছে। আর যা ভোকাল ভালো, যে সুন্দর কথা বলতে পারে, কনভিন্সিং, সে লিটিগেশনে যেতে পারে। এর বাইরে আপনি সরকারিভাবে পাবলিক প্রসিকিউটর, অ্যাডিশনাল পাবলিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে, সরকারি আইনজীবী হিসেবে যোগদান করতে পারেন। এর বাইরে আপনি হাইকোর্ট ডিভিশনে যেতে পারেন, আবার রাষ্ট্রের আইন কর্মকর্তাও কিন্তু হতে পারেন। ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল, অ্যাটর্নি জেনারেল পর্যন্ত আপনি হতে পারেন। এর বাইরেও যদি আপনি প্র্যাকটিস করতে চান, স্পেশালাইজ প্র্যাকটিসের সুযোগ আছে। অনেকে আছে যারা আইটিপি, ইনকাম ট্যাক্স ল প্র্যাকটিস করে, অনেকেই আছে কোম্পানি সেক্রেটারি, কোম্পানি ল নিয়ে প্র্যাকটিস করে। ইমিগ্রেশন ল, এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। মেরিটাইম ল, আপনারা জানেন ঢাকায় বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে এলএলবি অনার্স ইন মেরিটাইম ল চালু হয়েছে। শুধু মেরিটাইমের উপরে এলএলবি অনার্স। বিশেষ করে বাংলাদেশে যখন সমুদ্র সীমা জয় করেছে, অনেক নতুন পোর্ট হচ্ছে, সেখানে কিন্তু এই ল গ্রাজুয়েটদের
চাকরির অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ হয়েছে। অ্যাডমিরালটি লয়ার হিসেবে কাজ করতে পারেন। এর বাইরে আপনি চিন্তা করলেন না আমি এগুলো কিছুতে যাবো না, আমি দেখতে সুন্দর, স্মার্ট, হ্যান্ডসাম, আমি মিডিয়াতে থাকতে চাই, টেলিভিশন। আপনি কিন্তু আপনার দেখেন বাংলাদেশে এমন কোনো টেলিভিশন চ্যানেল নাই যেখানে ল নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান নাই, আপনি সেই অনুষ্ঠানে হোস্ট হতে পারেন। আপনি পত্রিকায় কাজ করতে পারেন কোর্ট প্রতিবেদক হিসেবে। কোর্ট প্রতিবেদক হওয়ার জন্য আপনাকে ল ডিগ্রি আপনাকে হেল্প করবে। আপনি কিছুই হলেন না লাইফে, আপনি নোটারি পাবলিক হয়েছেন, অসুবিধা কিছু নেই। আপনি না খেয়ে ল পড়েছে বেকার থাকবে, এটার কোনো সুযোগ নাই। নেক্সট, সো আমরা বলি যে পৃথিবী যত আগাবে লর ডিমান্ড বাড়বে না কমবে। একটা সময় ছিল এক এক সাবজেক্টের ডিমান্ড বাড়ে, এক এক সাবজেক্টের ডিমান্ড কম, কিন্তু লর ডিমান্ড বাড়বে বই কমবে না। ইটস বিকজ মানুষ যত বাড়বে, পৃথিবীর ভূখণ্ড সীমিত, ভূখণ্ড তো বাড়ছে না, ল্যান্ড বাড়ছে না, মানুষ বাড়ছে। মানুষ যত বাড়বে জায়গা নিয়ে ক্রাইসিস বাড়বে, জমি নিয়ে সংঘাত বাড়বে। মানুষ যত বাড়বে মানুষে মানুষের সংঘাত হবে, মানসিক সংঘাত হবে, শারীরিক সংঘাত হবে, মানুষে মানুষের জটিলতা তৈরি হবে। আর যেখানেই জটিলতা, যেখানেই গ্যাঞ্জাম, যেখানেই অসুবিধা, যেখানেই মারামারি, যেখানেই কাটাকাটি, সেখানেই আইন, সেখানে আসবে শান্তির বার্তা নেই। লয়ারের কাজ হচ্ছে, আমি এটাকে বলতে বটলিং অফ টেনশন, সে টাকা দিয়ে আরেকজনের টেনশন কিনে নিচ্ছে নিজের জন্য। সো ওয়েলকাম অল অফ ইউ টু দ্য ল। হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাটেন্ডিং। Thank you, sir. This is our absolute privilege to let you all know that our chief discussant, Honorable Advocate Shahinoor Rahman, Learned Advocate Bangladesh Supreme Court, is now among us. Please have a big round of applause for our chief discussant. Everyone try to go abroad to take the higher educational qualification and try to research about legal system as a law background students. Now, I would like to take the honor to invite on dais Kazi Omar Faisal, who is working as lecturer Department of Law, American International University, to conduct our next session about legal research, legal writing, civil writing, and scholarship application. With some great experience, I will be invite us a various perspective. Please welcome him with a round of applause. Everyone, so আমি কাজী ওমর ফয়সাল, আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমার সম্পর্কটা খুবই নিবিড়। আমার বাসা হচ্ছে ঝিনাইদহতে, নানি বাড়ি কুষ্টিয়াতে, এবং আমার 4টা কাজিন আপনাদের সিনিয়র ছিলেন, সো হিসেবে অনেকবার আসা হয়েছে, বাট কথা বলতে এবারই প্রথম। তো আমাকে যখন বলা হলো যে ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে প্রোগ্রাম হবে, তখন আমি আসলে দ্বিতীয় কোনো চিন্তা করিনি, ঠিক আছে যাওয়া যায়, নিজেরই জায়গা আর কি। তো আমাকে যে জন্য যেটা বলতে বলা হয়েছিল সেটা হচ্ছে সিভি রাইটিং অ্যান্ড স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং। তো ওই ডাকার পিছনে কারণ ছিল, আমি একবার বিদেশে গিয়েছিলাম কোনোভাবে আর কি। তো যেহেতু গিয়েছিলাম, কিছু অভিজ্ঞতা হয়তো আছে, তো এই অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করার জন্যই আর কি। তো আমি শুরু করব সিভি দিয়ে। এটা কি জন্য লাগে আর কি? তো এর অনেক কাজ আছে। যেমন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি কোথাও অ্যাপ্লাই করবেন, জব অ্যাপ্লাই করেন, বিদেশে অ্যাডমিশনে অ্যাপ্লাই করেন, অথবা অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের ক্ষেত্রেও সিভি আছে, তো অনেক ক্ষেত্রে সিভি কাজে লাগে আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে সবাই যেটা করে কি, যে ওই কম্পিউটারের দোকানে যাই, যে দেখা যাচ্ছে যে বলে যে ভাই একটু লিখে দেন। তো এই কম্পিউটার দোকান 3-4টা কমন ফরম্যাট থাকে, সবাই ওইটাই যায়, যে নিয়ে জমা দিয়ে দেয়। সমস্যা যেটা হয় যে আপনি কেন সিভি জমা দিচ্ছেন, এবং আপনি যখন জমা দিচ্ছেন আপনার বিপরীতে কতজন জমা দিচ্ছেন। তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ক্যান্ডিডেট মাত্র একজন, সেক্ষেত্রে আপনার সিভি কি রকম এটা দেখার দরকার নেই। কারণ আমি এরকম একটা পেয়েছিলাম, আমার এক বন্ধু এক জায়গায় রেফারেন্সে চাকরি অ্যাপ্লাই করেছিল, এবং খুবই সুপারফ্লুয়েন্স ইনফরমেশন দিয়েছিল, এবং চাকরিটা হয়ে যায়। কারণ ছিল যে উনি একমাত্র অ্যাপ্লিকেন্ট ছিল। বাট আপনি যখন কম্পিটিটিভ জবে অ্যাপ্লাই করবেন, যখন আপনি স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, আপনি যদি মনে করেন যে আপনার একমাত্র কম্পিটিটর আপনি একাই আছেন, তাহলে আপনি এখানে ভুল করছেন। কারণ আপনি ওই দোকানদার যে ফরম্যাটটা দিবে সেটা অলরেডি কয়েক হাজার জনের কাছে আছে, এবং আপনার কোনো গুরুত্বই নাই। কারণ সিভিতে শুধু ইনফরমেশন থাকে না, সিভির প্রেজেন্টেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কিভাবে সাজাচ্ছেন, কি ইনফরমেশন দিচ্ছেন না, অথবা দেয়াটা কতটুকু ঠিক আছে,
তো আমি আমার ছাত্র অবস্থা থেকে এই পর্যন্ত সিভি ফরম্যাট চেঞ্জ করেছি কমপক্ষে 6 থেকে 7 বার, কারণ একটা রাখতে সমস্যা হয়, কারণ আমি যদি অ্যাপ্লাই করতে থাকি ওই একজন মানে ফরম্যাটে কপি হয়, কপি হয়তো নিজস্ব থাকে না। তো এবং স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন যখন করবেন আপনার বিপরীতে আপনি ধরে নেন যে যদি বিদেশে কোথাও ইউনিভার্সিটিতে হয়, আপনি ধরে নেবেন যে আপনার বিপরীতে কমপক্ষে হলেও 50 থেকে 60টা একটা সিটের জন্য স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন করেছে, এবং সেটা সারা বিশ্বের কমপক্ষে 50-25টা দেশ থেকে করেছে। আমি যেখানে পড়াশোনা করি এটা সুইজারল্যান্ডের একটা ইনস্টিটিউট ছিল, জিনিভা একাডেমি, ওটা ইন্টারন্যাশনাল ল এর ডিগ্রি ছিল, এবং আমার ক্লাসমেট ছিলেন আমরা 38 জন ছিলাম, এবং 38 জন ছিল 22টা দেশ থেকে। এবং আমি যখন অ্যাপ্লাই করি এরকম অনেকেই এরকম বাদ দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল, কারণ আমার যখন গিয়েছিলাম ইন্ডিয়া থেকে কেউ ছিল না, সাধারণত এটা খুব এক্সেপশনাল সিচুয়েশন, বিকজ আমাদের ইন্ডিয়ানদেরকে আমার ওটিএ আমার স্কলারশিপটা নিতে হয়েছিল। তখন আমি এক্ষেত্রে আপনার চিন্তা করতে হবে যে এটা কত গুরুত্বপূর্ণ। তো কারিকুলাম ভাইটার এর মানে হচ্ছে থ্রু দ্য কোর্স অফ লাইফ। তো আপনি আপনার জীবনটা দিয়ে আপনি আপনার জীবনে কি করেছেন কি না করেছেন এটা আপনাকে দেখাতে হবে, এবং আপনি সাধারণ জিনিস যা করেছেন আপনি সেটাকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলবেন। এটাই হচ্ছে সিভির মূল উদ্দেশ্য, যাতে একজন লোক সে আপনাকে চিনে না, কিন্তু এটা দেখার মাধ্যমে বুঝতে পারবে যে আপনি কি অথবা করতে যাচ্ছেন অথবা করেছেন। তো আমি এটা নিয়ে ডিটেলস যাবো, এবং আমি কিছু সময় হয়তো পাবো আপনাদের কোয়েশ্চেন আনসারের জন্য, যেহেতু বিষয়টা অনেকটা নিরস টাইপের এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক কোয়েশ্চেন থাকে, তো আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। নেক্সট স্লাইড। তো কি কি থাকে একটা সিভিতে? তো সিভিতে কিন্তু অনেকগুলো কন্টেন্ট থাকে। আমি দেখলাম যে অনেকে সিভি, আমার একজন প্রফেসর আছেন আমার খুব পছন্দের প্রফেসর উইলিয়াম শেইবাস, উনি ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, ওনার সিভি হচ্ছে 29 পেজ। সো ওনার মানে সিভি পড়ে অনেক কিছু শিখছে জীবনে আর কি। তো ওনার সিভির প্রথম লাইনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। উনি আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একটা লাইন লিখেছে যে হ্যাপি ইজ দ্য ম্যান হু আর্ন হিজ লিভলিহুড বাই হিজ হবি, যেটা খালিদ ভাই বলার চেষ্টা করেছেন যে হচ্ছে মানুষের মানে হবি দ্বারা জীবিকা নির্ভর করে। মানে আপনি আপনার হবি দ্বারাই যখন আপনি জীবন অর্জন করছেন, ধরেন আপনার ওকালতি করতে খুব ভালো লাগে অথবা কথা বলতে খুব ভালো লাগে, আপনি কথা বলে জীবিকা অর্জন করতেছেন, তা আপনি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। তো সেই বয়সের প্রথম লাইনটা এরকম ছিল। আমাকে মনে হচ্ছে খুব হ্যাপি মানুষ, 70s আছেন, বাট এখনো সাঁতার কাটে কমপক্ষে দিনে 10 কিলোমিটার। তো কি কি থাকে এই কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনে, এই সিভিতে? অনেকগুলো জিনিস থাকে, ডিপেন্ড করে যে আপনি কোথায় অ্যাপ্লাই করছেন, কি জন্য অ্যাপ্লাই করছেন, অনেকেই উল্লেখ করে দেয়। তো সেক্ষেত্রে কিছু কমন জিনিস থাকে যেগুলো হচ্ছে আপনার সিভিতে না থাকলে এটা আপনার সিভিটা কমপ্লিট বলা যেতে পারে না। সেক্ষেত্রে আপনি যেগুলো সিভিটা পড়বে হয়তো প্রথমে দেখবে যে পাতাকে দেখবে যে জিনিসটা নাই, কিন্তু দরকার নেই, এত কষ্ট করার সময়, কারণ যারা এগুলো দেখবে তাদেরও তো সময়ের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে, তাদের তো কাজ আরো অনেক কিছু দেখতে হয়। তো আমি আসি কি জিনিস লাগে আর কি, এবং কোনটা গুরুত্ব কতটুকু থাকে, এবং এগুলোর ভিতরে আরো কিছু আছে কি না আছে। প্রথমেই শুরু হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন। কারণ আপনি যখন সিভিটা জমা দেন আপনার কিন্তু কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনে থাকে। আগে কিন্তু মোবাইল নাম্বার, মেইল অ্যাড্রেসটা থাকতো, মিনস আপনার ঠিকানা কোনটা। এখন আরো অনেক কিছু যোগ হয়েছে, যেমন এখন সবাই কিন্তু ইমেল অ্যাড্রেসটা চাই, ফোন নাম্বারটা চাই, এবং অনেক ক্ষেত্রে এরকমই হয় যে মানে ফোন নাম্বারটা ভ্যালিড দেওয়ার অনেকে ভ্যালিড দেয় না, অনুগ্রহ লেখে, অনেক কিছু আছে। তো সেই ক্ষেত্রে এখন ইমেল অ্যাড্রেস কিন্তু সমস্যা আছে, অনেকে এমন ইমেল অ্যাড্রেস দেয় যে অনেক কোনোদিন দেখেই না, অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য খুলে রাখে। এরকম আমার একবার হয়েছিল যে আমাকে একজন মেইল লিখেছিল একটা জবের জন্য, শর্ট টার্ম জব আর কি, ট্রান্সলেটর হিসেবে। তো আমি দেখি হচ্ছে এটা 10 ঘন্টা পরে দেখি, এবং 10 ঘন্টার ভিতরে জার্নিয়ারটা নেওয়া হয়ে গেছে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা একটা খেয়াল রাখেন যে মেইল চেকিংটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, এবং আপনি একটা ঠিকানা দিবেন যে ঠিকানা তো ওখান থেকে চলে গিয়েছেন, কোনো যোগাযোগ নাই, হয়তো 10 বছর পরে শুনবেন যে আপনার একটা জবের অ্যাপ্লিকেশন, জবের একটা রিক্রুটমেন্টের লেটার এসেছিল, সেটাও খেয়াল রাখবেন আপনারা। দ্বিতীয় যেটা থাকে হচ্ছে এডুকেশন, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো সাধারণত এটা ডিপেন্ড করে যে কতটুকু এডুকেশন দিবেন। সাধারণত বাইরের দেশগুলোতে হচ্ছে শুধু টার্সিয়ারি লেভেলের এডুকেশনটা চাই, যেটা হচ্ছে আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটি লেভেল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার এইচএসসি এসএসসি দিতে হয়, তো সেটা খেয়াল রাখবেন আর কি। এই ক্ষেত্রে যতগুলো দিক দিয়েছে সবগুলোই দেওয়ার কথা। স্কলারশিপের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি যেটা দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম চাইতো, তো সাধারণত গ্রাজুয়েশনটা
হইলে অনেক ক্ষেত্রে স্কলারশিপ দিতে চায় না। যেমন আমি যখন অ্যাপ্লাই করেছিলাম ওরা বলে যে এটা আপনার ক্ষেত্রে একটা মাস্টার্স টাকাটা বেটার। তো এই ক্ষেত্রে দেখে নেবেন যে আপনি কোথায় অ্যাপ্লিকেশন করছেন, ওদের ইফেক্টিভ নামে একটা অপশন থাকে, ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন ওইখানে থাকে। তো আপনার কি চাই কি না চাই সেটা গুরুত্বপূর্ণ থাকে। এডুকেশনের ক্ষেত্রে আরেকটা আছে যে টার্সিয়ারি এডুকেশন বাদেও বেশ কিছু সময় আপনারা ট্রেনিং অংশগ্রহণ করেন, যেমন আজকের প্রোগ্রামগুলো। তো আপনার কিছু মনে হতে পারে যেগুলো আপনার গুরুত্ব রাখে না, আসলে এগুলো গুরুত্ব রাখে। আপনি যদি আপনার সিভিতে লেখেন যে আমি এইগুলোতে অ্যাটেন্ড করেছি, সেক্ষেত্রে আপনার যে সিলেক্ট করবে সে কিন্তু এটা চিন্তা করবে না এই বিষয়টা জানে অথবা কিছু আইডিয়া আছে। তো স্কিলস অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনার অনেক স্কিল থাকতে পারে, যেমন আপনি ভালো টাইপিং পারেন, ভালো ড্রাফটিং করতে পারেন, আপনার কম্পিউটার স্কিল ভালো, আপনি সফটওয়্যার জানেন, হার্ডওয়্যার কাজ জানেন, আপনি SPSS নিশ্চয়ই কিছু রিসার্চ টুলসে কাজ করতে পারেন। আপনারা একটু যারা হচ্ছে মানে যেতে চান বাইরে আর কি, তো আপনারা কম্পিউটারের যদি একটা মানে ভালো কোর্স করে থাকেন, কোর্স করা মিনস একটা সার্টিফিকেট 4 মাস 3 মাস পরে পাওয়া না, এটা মানে আপনি শিখবেন, যেটা আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন এগুলা লাগে। যেমন আমি কিছু যখন জিনিভাতে ছিলাম আমার কিছু ইন্টার্নশিপের অ্যাপ্লিকেশন স্কোপ ছিল, ওইখানে ওরা বলে যে ওয়েব আপডেট সম্পর্কে যদি জানা থাকবে, অনেক ক্ষেত্রে কেস ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন স্কিল আছে, ওদের জন্য সফটওয়্যার আছে, কেস রিঙ্গো, অনেক কেস অনেক রকমের আছে, এগুলো জানতে বলে। তারপর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল এগুলো জানা লাগে। তো এইগুলোর ক্ষেত্রে আপনি যদি প্রাতিষ্ঠানিক একটা সার্টিফিকেট থাকে ইজ বেটার, বাট এইগুলা উল্লেখ করা লাগে। আর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ, আমাদের এখানে এই গুরুত্বটা খুবই কম, কারণ হচ্ছে যে আমাদের এখানে বাংলাদেশের সাথে হয়তো একটা ইংরেজি টেনে টুনে এই পর্যন্ত হইলেই হয়। কিন্তু আপনারা যদি রিসেন্টলি যে খালিদ ভাই রোহিঙ্গা বিষয়ক বিভিন্ন এনজিওর কথা বললেন, ওইখানে যদি খেয়াল করে দেখেন, এখানকে বাংলাদেশে কিন্তু থার্ড একটা ল্যাঙ্গুয়েজের কথা লেখা থাকে, সেটা হচ্ছে 4টা ল্যাঙ্গুয়েজ। কিন্তু 4টা ল্যাঙ্গুয়েজ জানে তার কিন্তু ইভেনে চাকরি পাওয়া খুবই চাহিদা অনেক বাড়বে, যদিও মজুরটা খুব কম বলেই আমি মনে করি। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যদি কেউ ফ্রেঞ্চ অথবা স্প্যানিশ শিখার কোনো অপশন পান, আমি বলবো যে আপনি হারাবেন না। যেমন আমি যখন ল্যাঙ্গুয়েজ পার্টে লিখি, সো দ্যাট টেক্স অ্যাবাউট 5 to 6 ওয়ার্ডস, কারণ আমি যখন লিখি 4-5টায় লিখতে হয় আমাকে। তো আমি যখন স্টুডেন্ট অবস্থায় চিন্তা করেছিলাম যে আমার শিখতে ভালো হয়, তখন ফ্রেঞ্চ আর স্প্যানিশে শিখে নিয়েছিলাম, অ্যান্ড ওইটা আমার কাজে দিয়েছে, আমি বিদেশে ছিলাম। তো আপনারা যদি স্কোপ পান, আমি জানি না কত কি স্কোপ আছে, আপনাদের কাজে দিবে জবের ক্ষেত্রেও পড়াশোনার ক্ষেত্রেও। কারণ আপনারা যদি মনে করেন স্কলারশিপ কিন্তু শুধুমাত্র ইংল্যান্ডেই দেয় না, সারা ওয়ার্ল্ডেই দেয়। আমি যে সুইজারল্যান্ডে গেছিলাম ওইখানে ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ওদের নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজ 4টা, আর আমি জিনিভাতে ছিলাম ওইখানে আমার ডিগ্রি বলে দিয়েছিল যে ইংলিশ সাথে ফ্রেঞ্চ হলে ভালো হবে। তো ওইটা আমার কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু আমার রেজাল্ট একটু কম ছিল 25% দিকে, কিন্তু বাট ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু আমাকে আগিয়ে নিয়েছিল অনেকটা, এবং আমার ইন্ডিয়ানকে বিট করতে পেরেছি এটার জন্য, ইন্ডিয়ান আর পাকিস্তানি। লাস্ট যেটা আসে এরপরে আসে হচ্ছে এক্সট্রা কারিকুলার। এক্সট্রা কারিকুলার অনেক কিছু হতে পারে, আপনি খেলা জানেন, গান জানেন, আপনি ভলেন্টারি করেন, অনেক কিছুই আসতে পারে। তো এটার স্কোপটা অনেক বড়, তো এক্ষেত্রে আপনারা চিন্তা করে দেখতে পারেন। আরেকটা আছে যে পার্সোনাল ইনফরমেশন। এই ক্ষেত্রে পার্সোনাল ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে একটু সতর্কতা অর্জন করতে হবে। আমি একটা জায়গায় সময় একটা সিভি দিই একটা নর্মাল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, তো যিনি সিলেক্ট করেছিলেন উনি ছিলেন ফ্রম ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহাম। উনি আমাদের একটা সময় বললেন যে তোমরা এত ইনফরমেশন দাও, দ্যাট ইউ আর সিমস লাইক দ্যাট ইউ আর অ্যাপ্লাইং ফর সাম ম্যারিজ। তো আমার বাবার নাম কি, আমার মার নাম কি, আমার রক্তের গ্রুপ কি, অনেক ক্ষেত্রে লাগে না। তো দেখবেন যে কোন কোন ইনফরমেশন আপনার চাকরির জন্য লাগবে, তো স্কলারশিপের জন্য লাগবে, আর কত অন্যান্য ক্ষেত্রে লাগবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনেক কিছু লাগে, যেমন মা বাবা, রক্তের গ্রুপ, অনেক কিছু লাগে, কিন্তু বাইরে কিন্তু এগুলো লাগে না। তো এই ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু একটু সতর্ক থাকেন যে আপনি যেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা কাউকে বিরক্ত না করেন। আর রেফারেন্স যেটা থাকে, রেফারেন্স সবাই চায়, কিন্তু রেফারেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের একটা খারাপ যেটা অভ্যাস আছে যে আমরা হচ্ছে যেটা মানে না বলে আপনাকে রেফারেন্স দিয়ে দিই, এটা কিন্তু দেখা এডিট করবেন রেগুলার। তারপরে হচ্ছে আপনি চেষ্টা করবেন আপনার যত ইনফরমেশন লাগে পার্টিকুলার পারপাসে ওটা আপনি সার্চ করবেন। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার হয়তো আপনি ডাইভার্স পারসন, আপনার অনেক ধরনের
কার্যক্রম আছে, সেক্ষেত্রে আপনার ওই কাজের জন্য যে অথবা ওই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, ধরেন আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন একটা হিউম্যান রাইটস লয়ের জন্য, বাট আপনার অনেক কাজ আছে কর্পোরেট ল নিয়ে, কিছু কাজ আছে, সেক্ষেত্রে আপনার এই কর্পোরেট লয়ের এক্সপেরিয়েন্স যদি খুব বেশি আপনি হিউম্যান রাইটসে দেখান, আপনার খুব একটা হেল্প করবে না, ওরা কনফিউজ হবে, যেহেতু কর্পোরেট লয়ের বিজনেস লয়ের ডিগ্রি ধরে, সে কেন এখানে হিউম্যান রাইটস পড়তে আসছে, সেক্ষেত্রে আপনার এক্সপেরিয়েন্স কিন্তু বেশি করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আপনার যদি হিউম্যান রাইটসের যে কাজগুলো আছে সেগুলো যদি আপনি হাইলাইট করেন, আপনাদের সুবিধা হবে। তারপর বি ট্রুথফুল, অনেক ক্ষেত্রে আমরা খুব দেখা যাচ্ছে সিভিকে ভারী করার জন্য অনেক মিথ্যা তথ্য দিই, যেগুলো আমরা প্রমাণও করতে পারবো না। সাধারণত এগুলোকে অ্যাভয়েড করা উচিত, কারণ আপনি প্রমাণ যদি না করতে পারেন আপনারই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ভবিষ্যতে। তারপর যেটা করবেন যে আপনি একাধিকবার পড়বেন আপনার সিভিটা। সাধারণত আমি যেটা করি যে প্রতি সবসময় পেলে একবার করে পড়ি, সপ্তাহে যেটা আছে আপডেট করবেন। আপনার বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনার এক্সপিরিয়েন্সও বাড়বে, এবং আপনি যদি সিভিটা খুব প্রিপেয়ার রাখেন, আপনি কিন্তু শর্ট টাইমে সেন্ড করতে পারতেছেন। তো এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা। কি করবেন না সেটা হচ্ছে যে আপনারা সিভি লেখার সময় আমি অনেক সিভি পেয়েছি যে একটা অংশে দেখা যাচ্ছে যে টাইমস নিউ রোমানে লেখা, আর একটা দেখা যাচ্ছে যে অ্যারিয়ালে লেখা, আর একটাতে ক্যালিগ্রাফিতে লেখা, এবং সাইজগুলো একটায় 10, একটায় 12, একটায় 14, কোনো অ্যালিনেশন নাই। সেক্ষেত্রে আপনারা যদি মানে এই ডিফারেন্ট ফন্ট ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে আপনার যে কম্পিউটার স্কিল আপনি লিখেছেন যে আপনি এমএস ওয়ার্ড খুব ভালো জানেন, সেটা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হবে। সেক্ষেত্রে উচিত হচ্ছে আপনাদের একটা ফন্ট ইউজ করা, 12 ইউজ করলে 12, 14 ইউজ করলে 14। অনেক সিভি ক্ষেত্রে পেজ লিমিট উল্লেখ করে দিয়ে থাকে, সেটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। এক্সট্রা পেজ কিন্তু অনেকে কাউন্ট করবে না, এগুলো খেয়াল রাখবেন। এবং দেখবেন যে ফন্ট অ্যান্ড আদার যেগুলো দেখবেন, পিডিএফে পাঠাতে হবে নাকি এমএস ওয়ার্ডে পাঠাতে হবে, সেটাও দেখবেন। যদি অনলাইনে জমা, হার্ড কপিতে জমা দেন, সাইন ঠিক আছে কিনা দেখবেন। সো এগুলো এরপরে আসি, দিস ইজ ফর সিভি। এবং সিভিটা হচ্ছে, আমি আবারও বলছি যে আপনারা দোকানদার এই কম্পিউটার টাইপিং এর দোকানে যে সিভি পাওয়া যায় সেটা চেষ্টা না করার চেষ্টা করেন, কারণ নিজের আপনি আমাদের কার্জন স্যার বলেন শেখাবেন এটা কেন, এটা কি জিনিস। স্কলারশিপ হচ্ছে যে স্কলার থেকে স্কলারশিপ, আপনি যে একজন স্কলার এবং আপনার যে স্কলার সত্তা আছে, এটা যাতে আপনি ফুলফিল করতে পারেন, সেই জন্য সেটা সাপোর্ট করার জন্য আপনাকে স্কলারশিপ দেওয়া হবে। স্কলারশিপ বিভিন্ন রকম হতে পারে। যদি ধরেন যে একটা আছে হচ্ছে আপনার ফুল হতে পারে, পার্টিয়াল হতে পারে, মিক্সড হতে পারে। আবার সিলেকশনের বেসিস ডিফারেন্ট হতে পারে। অনেক স্কলারশিপ বলে যে দিস ইজ বেসড অন মেরিট, আপনার মেরিটের পরে। অনেকে বলে যে দিস ইজ বেসড অন নিড, আপনি গরিব না এটার উপর ডিপেন্ড করে। অনেক স্কলারশিপ লেখা যায় দিস উইল বি ফ্রম দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রি। সো আমরা যদি মধ্য আমেরিকা, কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী আমরা এখনো ডেভেলপিং কান্ট্রিতে। অনেক ক্ষেত্রে লেখা থাকে ইট উইল বি বোথ, আপনার মেরিটও হতে হবে, আবার এই ক্ষেত্রে আপনার নিডও হতে হবে। এই ক্ষেত্রে এটা ডিপেন্ড করে। অনেক ক্ষেত্রে বলা থাকে ইট উইল বি বেসড অন দ্য লিডারশিপ বেসড স্কলারশিপ থাকে বিভিন্ন রকমের। তো সেগুলো আপনাকে চেক করে দেবেন। সেগুলো ইজ বেসড অন লিডারশিপ স্কলারশিপ, কমন ইজ মোর মেরিট বেসড স্কলারশিপ। তো এইগুলো আপনাকে দেখতে হবে। স্কলারশিপ আপনার অ্যাপ্লিকেশন বিভিন্ন রকম আছে, আপনি যদি অ্যাপ্লাই করতে থাকেন আপনাকে অনেক খোঁজ নিতে হবে। বিভিন্ন স্কলারশিপ সেশন আছে বিভিন্ন রকম। সাধারণত সেপ্টেম্বরের জন্য আপনার একটা স্কলারশিপ প্রসেসের জন্য কমপক্ষে হলো আপনাকে 8 মাস সময় নেবে। শুরু হয়, এরপরে সিলেকশন থাকে, ভাইবা হয়, অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু আছে। আর স্কলারশিপ অনেক ধরনের হয়ে থাকতে পারে। গভর্নমেন্ট অনেক ক্ষেত্রে স্কলারশিপ দেয়, যেমন আপনি যদি শেভলিং কমনওয়েলথ দেখেন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট দেয়। নেদারল্যান্ড ফেলোশিপ আছে, ডাচ গভর্নমেন্ট দেয়। চাইনিজ স্কলারশিপ আছে যেটা এখন অনেক দিচ্ছে, এটা চাইনিজ গভর্নমেন্ট দেয়। এরকম আরো অনেকেই আছে। সুইস এক্সেলেন্স স্কলারশিপ আছে, ওটা দেয়। এটা একটা হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশন বেস, ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ দেয়। তো সেই ক্ষেত্রে এই ইনফরমেশনগুলো এই যুগে সবকিছুই আপনি কম্পিউটারেই পাবেন। আপনি যদি ওয়েব সার্চ করেন আপনি পাবেন। তো আপনি যদি স্কলারশিপ অ্যাপ্লাই করেন, আপনার উচিত হচ্ছে যে এটা অন্তত 1 বছর আগে থেকে ওটাকে স্টক করা, যে না এটা এই হচ্ছে, যাতে ওই সময়টা প্রিপেয়ার থাকেন। আমি যদি নেক্সট বছর কি অ্যাপ্লাই করব, সেটা কিন্তু আমি মোটামুটি আমার এখনই ম্যাপ করা আছে যে না এখানে আমি অ্যাপ্লাই করব, এই সময় আমার এই ওপেন হবে, তার আগে আমার ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার আছে। আমি বিভিন্ন শর্ট কোর্সে বিভিন্ন সময় অ্যাপ্লাই করি, ওইটার কথা বলছি। মাস্টার্স পিএইচডি ক্ষেত্রেও সেম যাচ্ছে। নেক্সট
তো চেক, তো সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এই দুটো এক করে ফেলে দেয়। আপনি অ্যাডমিশনের জন্য একবার অ্যাপ্লাই করতেছেন, আবার স্কলারশিপের জন্য একবার করতেছেন। অনেকে বলে যে না, আপনারা দুটো একসাথে করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখে নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে ডকুমেন্টগুলো একই চাই, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক্সট্রা চাই। যেমন অনেক ক্ষেত্রে আপনাকে বলতে বলে যে আপনি একটা মোটিভেশন লেটার লাগবে, মোটিভেশন লেটার আমি বলবো পরে। অনেক ক্ষেত্রে বলে যে আপনি কিছু কোয়েশ্চেনিয়ার সাবমিশন করেন, আপনাকে কিছু কোয়েশ্চেনিয়ার দিবে যে আপনি কেন পড়তে চান, কি করতে চান। এই ক্ষেত্রে আপনার ওই কি পড়ছেন এটাকে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস পড়ে আপনাকে জানতে হবে যে আপনি কি যাচ্ছেন কি না যাচ্ছেন। তো এটা গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই খুবই এক্সেপশনাল হতে হবে যাতে আপনাকে আলাদা করা যায়। আপনাদের অনেক ক্ষেত্রে এই মোটিভেশন লেটারটা ইজ নিউ, অনেকে নতুন মনে হয়, তো এইটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে। অথবা একে আরো বলে লেটার অফ ইন্টেন্ট, লেটার অফ ইন্টেন্ট নামে অনেক কিছু চেনে। তো এইটা আপনার স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে এটা অনেক ক্ষেত্রে সাবমিশন চাই, এইটার উপরে বেস করে হচ্ছে স্কলারশিপ দেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে। সেই ক্ষেত্রে এর 3টা পার্ট সাধারণত লাগে আর কি। আমি যতগুলো মোটিভেশনটা লিখেছি 3টা পার্টে এটাকে ভাগ করা হয়। এই মোটিভেশনটা কিন্তু জবের ক্ষেত্রেও লাগে, আপনি যদি বাইরে কোথাও অ্যাপ্লাই করেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সবার সিভি করার সময় নেই। আপনি এই মোটিভেশন যেটা পড়ে বুঝবে যে আপনি আসলে জবের জন্য কতটুকু কাছাকাছি এসেছেন। যদি মনে ওরা স্ক্রিনিং করে যে না আপনি 50% ফিট আছেন, তখন আপনাকে ভবিষ্যতে ভাইভাদের জন্য রাখবে না রাখবে সেটা এটা করে আর কি। তো এটা আপনাদের একটু আইডিয়া রাখা উচিত। সাধারণত 3টা পার্ট থাকে। প্রথম পার্টে সাধারণত লিখতে হয় যে কেন আপনি ওই অ্যাপ্লিকেশন করতে যাচ্ছেন, মিনস ওই প্রোগ্রামে অথবা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন। নাম্বার 2 হচ্ছে যে আপনি আপনার কি কি যোগ্যতা আছে যার জন্য আপনাকে নেওয়া উচিত, আপনি বলবেন লেখাতে। 3 নাম্বার হচ্ছে যে আপনি যখন ধরেন আপনাকে এটা দিয়ে দেওয়া হলো, আপনি একটা স্কলারশিপ অ্যাপ্লাই করেছেন, মাস্টার্স প্রোগ্রাম করেছেন, যার অর্থমূল্য প্রায় 40 লাখ। এই যে 40 লাখ টাকা একটা অর্গানাইজেশন, একটা গভর্নমেন্ট খরচ করলো, এটা পড়ে এসে আপনি নিজের দেশে কি করবেন। সো এই 3টা মিলেই লিখতে হয় আর কি। 3টা মিলেই আপনার পজিশনটা মোটিভেশন লেটারে লিখবেন। এবং এই ক্ষেত্রে আপনি যদি ওই গদবাধা কথাগুলো লেখেন, সেক্ষেত্রে বাকি যে গদবাধা যারা লিখেছে তাদের সাথে আপনি সাইড হয়ে গেলেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে ইনোভেশনের জায়গাটায় আসতে হবে, যে আপনি এই ইনোভেটিভ কাজগুলো করতে চান, এই হিউম্যান রাইটস করে সবাই তো রোহিঙ্গার জন্য কাজ করতে চান, রোহিঙ্গার জন্য না, আপনি কাজ করবেন এই যারা দক্ষিণ অঞ্চলে যারা চাষি আছে এদের জন্য কাজ করবেন। মিলাইতে পারেন রেফারেন্সের সাথে। সিভিতে জাস্ট হচ্ছে আপনার রেফারেন্সটা দিয়ে দিতে হয়, যে আপনার রেফারেন্স হচ্ছে এই 2জন ব্যক্তি, এদের মোবাইল নাম্বার হতো, এর ফোন নাম্বার, ঠিক আছে, এই 2টা দিতে হয়। সেক্ষেত্রে একটু অনুমতি নিয়ে রাখতে হয় যাতে যিনি অ্যাপ্লাই করতেছেন তাকে যেন চেনা যায়। মানে একজন বললো যে এই একটা অ্যাপ্লিকেশন আসছে, আপনার রেফারেন্স আছে, চেনে কিনা। তখন যদি উনি যদি একটু ততমত কথা কে চিনি কি চিনি না অমুক তমুক, সেক্ষেত্রে আপনি যদি যাকে বলে দেন যে আমি স্যার এটা অ্যাপ্লাই করেছি, ম্যাডাম এটা অ্যাপ্লাই করেছি, আপনাকে রেফারেন্স দিব কিনা, দিলে উনি কিন্তু জেনে থাকলো, তখন কিন্তু ওনার চিন্তা করতে হবে না, হ্যাঁ অবশ্য কথা বলেছে। এই ক্ষেত্রে আপনারা খেয়াল রাখবেন। এই ক্ষেত্রে আমরা একটু খুব বাঙালি তো পার্সোনাল সম্পর্ক বেশি চিন্তা করি বেশি, তো মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়ে যায়। এর জন্য আমার পারফরমেন্স খুবই ভালো হয়েছিল, কিন্তু উনি যে রেফারেন্সটা দিয়েছিলেন ওনারা কেউ রেসপন্ড করেনি, এই জন্য আরেকজনের চাকরি হয়ে গেছিল, এবং ওই ডিসিশনটা ওনার লাইফের মোড়টা অন্যদিকে চেঞ্জ করে নিয়ে গেছে। তো এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন। আর এটাও দেখবেন যে আপনি যা রেফারেন্স দিচ্ছেন সে কতটুকু মোবাইলে অথবা কোনটাতে অ্যাক্সেসিবল, এটাও দেখছেন। অ্যাপ্লিকেশনে 1 থেকে 2টা রেকমেন্ডেশন লেটার মাস্ট, 2টা লাগে। আপনি ব্যর্থ পাবেন না, একটা চাই আর 2টা চাই। বাট কিভাবে চাই এইটা নিয়ে কোশ্চেন থাকতে পারে। অনেক স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন আছে যেগুলো বলে যে আপনি 2টা ওই আপনার রেফারেন্সের কাছ থেকে এনে তারপরে জমা দিবেন, পিডিএফ করে স্ক্যান করে জমা দিবেন। অনেকে এটা বলে, অনেকে বলে যে আপনি যার কাছ থেকে রেফারেন্স দিচ্ছেন তার অফিসিয়াল মেইল, যদি ইডি হয়ে থাকে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রদত্ত ইমেইল থেকে মেইল করবেন, অনেকে এটা বলে। আবার আরেকটা ট্র্যাক আছে, সেটা বলে যে আপনি শুধু নাম আর মেইলটা দিয়ে দেন, আপনি অ্যাপ্লিকেশন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা চলে যাবে ওনার মেইলে, তখন উনি ওই মেইলে হচ্ছে সাবমিট করবেন। 3টা ওয়ে হতে পারে। তো কোনটা কি হবে এটা আপনারা ওই অ্যাপ্লিকেশন, যেমন অ্যাপ্লিকেশন ওয়াইজ দেখবেন। মেজরিটি সাধারণত চাই হচ্ছে এই নিজে সাবমিট করতে হয়, মূলত এইটাই হচ্ছে মেজরিটি যেটা আমি দেখেছি আর কি পর্যন্ত বলা। কিছুটা যে এক্সেপশন পেয়েছি আর
এবং এই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে সাধারণত আমরা চেষ্টা করি ফেমাস লোকের কাছে রিকমেন্ডেশন নেওয়ার, বাট এটা একটা ভুল জিনিস। যে খুব ভালো ফেমাস, এটা ভুল। সাধারণত যেটা হওয়া উচিত যে আপনাকে যে ভালো করে চেনে, যদি মিডিয়াম রেঞ্জেরও হয়, বাট আপনাকে ভালো করে চেনে, আপনি তার আন্ডারে কাজ করেছেন অথবা যার কোর্স করেছেন অথবা থিসিস করেছেন, সাধারণত এই ব্যক্তিগুলো যদি আপনি দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে যারা এটাকে অ্যাসেস করবে সে বুঝবে যে এই দুজনের সাথে লিঙ্কটা ভালো, মিনস হি ইজ দ্য রাইট পারসন টু রিকমেন্ড। না হলে যেটা হয় যে সাধারণত বেশি ফেমাস মানুষগুলো খুব বেশি লিখতেও চায় না, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ। On dais, Shiraz Pramanik, advocate of Bangladesh Supreme Court, famous journalist and columnist of Bangladesh, to share some words. বছর আগে গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলেছিলেন, সূর্য নাকি প্রতিদিনই নতুন, আর যে কোনো নতুন উদ্যোগের জন্য যে কোনো সকালে উত্তম। আর এইভাবে মানুষ পুরোনোকে ছেড়ে নতুনের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে যুগে যুগে। সেই নতুনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চ্যাপ্টার নিলস যে আয়োজন করেছে, আমি শুরুতে আয়োজকবৃন্দদের সাধুবাদ জানাই। এই বৈরী সময়ের মাঝে বেঁচে থেকে মানুষের জন্য, সময়ের জন্য কোনো কিছু করার প্রয়াস সবসময় সাধুবাদের, অভিনন্দনের। যেহেতু মানুষের চিন্তাধারার সামাজিক ভিত্তি আছে, সেহেতু এই সমাজকে মঙ্গলের পথে, কল্যাণের পথে পরিচালিত করবার জন্য কিছু কিছু মানুষ, কিছু কিছু সংগঠন নিরন্তর নিরলস কাজ করে যান। আমি শুরুতেই সাধুবাদ এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে চাই নিলস ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চ্যাপ্টারে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদের সবাইকে। এই অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করতে যে মানুষটি সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র, পরবর্তীতে এই পেশায় অত্যন্ত ভালো অবস্থানে আছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট জনাব শাহনুর রহমান স্যারকে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে চাই। হিসেবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে আসছেন আপনাদেরকে সমৃদ্ধ করতে সেই সমস্ত মহৎপ্রাণ মানুষ, বিশেষ করে সাইদ আহসান খালিদ এবং কাজী উমর ফয়সাল স্যারকে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই। কোনো কিছু সৃষ্টি যে আনন্দ, তা তো শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়, বলা যায় না। তবে সেই সৃষ্টির পিছনে থাকে অনেক দিনের সাধনা এবং শ্রম। যারা এই অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন, এই সমস্ত মানুষদেরকে উৎসাহিত করা দরকার, অনুপ্রাণিত করা দরকার, যাতে করে সমাজের পার্শ্বিক শক্তিকে রূপধার মতো শুভ শক্তি রমের সহজ করা হয়। এখানে এসে আমার মনে পড়ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিখ্যাত পংক্তি, আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ, তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, বিস্ময়ে জাগে আমার প্রাণ। সত্যি আমার প্রাণ আজ বিস্ময়ে জেগে উঠেছে এরকম একটি মহৎপ্রাণ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হয়ে আপনাদের সামনে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। নিলস ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চ্যাপ্টার যে শিক্ষাকে প্রজ্বলিত করেছেন, তার অনির্বাণ গতিতে এই জাতি আলোকিত হোক মহাকালব্যাপী। আপনার সাধনায় অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের হাত থেকে শক্তির ভোর আসুক আগামী প্রজন্মের জন্য, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে রুদ্র মোহাম্মদ শহীদের একটি বিখ্যাত কবিতার পঙ্ক্তি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। এই খেলা আর কতকাল, আর কতটি জীবন, অভিলাষী মন চন্দ্রে নাপাক, জ্যোৎস্নায় পাক সামান্য ঠাই, কিছুটা তো চাই, কিছুটা তো চাই। I am very interested to express my advice to the student that if you want to build up your career properly, or if you want to read lot of things, you have to learn English. English is an international language. English is just an outside the world. English is needed for our jobs. We cannot expect higher education without learning English. So you have to learn English and you have to accept the correct path, truth for
Of course, you will be successful, you will be successful, you will be successful. Thank you very much. Now it's time to enjoy the great session, and we are eagerly waiting for him to listen his valuable speech. Now I would like to take the absolute honor to invite our Honorable Chief Discussant, Advocate Shahinoor Rahman, who is working as a Senior Advocate of Bangladesh Supreme Court on dais to conduct very fantastic session on advocacy as a career and impact of co-curricular and extracurricular activities in professional career. Please welcome him with a round of applause. Thank you everybody. আমরা প্রথমেই আমার অতীতের দিনগুলির কথা স্মরণ করছি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্টুডেন্ট। আমরা যখন ছিলাম তখন এত সুন্দর ক্যাম্পাস ছিল না, এত সুন্দর অডিটোরিয়াম ছিল না, প্রোগ্রাম করার জন্য এত সুন্দর চিন্তা করার মতো স্টুডেন্টসরাও ছিল। আজকে আপনাদেরকে সামনে রেখে মনোরম একটা অডিটোরিয়ামে আপনারা বসে আছেন, সব তরুণ শিক্ষার্থীবৃন্দ। আমি নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করছি যে আমি আপনাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলার জন্য চেষ্টা করছি। বাংলায় বলি, যেহেতু অনেকে রিকোয়েস্ট করছিলেন যে বাংলায় যেন আমরা শেয়ার করি। আমি বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরেও মুড কোর্ট কম্পিটিশন করেছি, তো আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি মুটিং সম্পর্কে কিছু বিষয় আলোচনা করব এবং শেয়ার করব আমার এক্সপিরিয়েন্স। এরপরে আমি অ্যাবাউট নিলস এবং নিলস বাংলাদেশ যে অ্যাক্টিভিটিগুলো করে বা কীভাবে কাজ করে সেটা শেয়ার করব। আশা করি সবাই এনজয় করবেন এবং আমাকে কোঅপারেট করবেন প্লিজ। আমরা একটু করে জানি যে আজকে আমরা আসলে কি বিষয় সম্পর্কে একটু করে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে হোয়াই মুটিং, যে মুটিং আসলে কেন জরুরি, ডিফারেন্স অ্যান্ড রিলেশন অ্যামাং মুটিং, মক ট্রায়াল অ্যান্ড ডিবেট, different kinds of modes and different between national and international mode, introduction to whole journey of a mooting competition, formation of a mooting team, things to remember in picking up the right team, introduction to frequently used terms, basic study materials for mooting, and what things are important to win a moot. Question answer please. First of all, what is mooting all about? আমরা যদি একটু দেখি, mooting is a simulation of a moot court hearing in which participants are provided with a hypothetical case, and after analyzing the facts, researching the relevant law, they come up with written submissions as well as present oral arguments. আমি যদি এটাকে ডেফিনিশন আকারে ধরি বা সংজ্ঞা, তাহলে এখানে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্সের কথা বলা হচ্ছে যে মুটিং আসলে কি। আমরা তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্যগুলো একটু দেখি যে আসলে মুটিং কি। মুটিং প্রথমে সিমুলেশন অফ এ কোর্ট হিয়ারিং। সিমুলেশন মানে হচ্ছে কোনো একটা বিষয়ের হুবহু নকল করে আমি যখন প্রেজেন্ট করি, অর্থাৎ রিহার্সেল করা। আমরা কোর্ট প্র্যাকটিসটাকে রিহার্সেল করি, এটা হচ্ছে একটা মুটিং। সেকেন্ডলি, ডিলিং উইথ হাইপোথেটিক্যাল কেস, মানে হচ্ছে আপনাকে একটা কাল্পনিক কেস বা ঘটনা দিয়ে দেওয়া হয় যেটা আইনের সাথে সম্পর্কিত, সেই বিষয়টার উপরে আপনাকে আসলে কি করতে হয়, মুটিং করতে হয়। থার্ডলি, অ্যানালাইজিং দ্য ফ্যাক্টস। ফ্যাক্টস মানে হচ্ছে যে ঘটনাটার কথা বলা হচ্ছে, আপনাকে সেই ঘটনাটা একটু অ্যানালাইজ করতে হয় যে আসলে ঘটনাটাতে কি হলো, কোন পক্ষের কি রাইট ভায়োলেট হলো, তারা কি কি রেমেডি পেতে পারে, বা এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাকে অ্যানালাইজ করতে হয়। ফোর্থলি, রিসার্চিং দ্য রিলেভেন্ট ল। আমি তো জানলাম যে তার এই রাইট ঘটনা ঘটেছে বা এর কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, এখন আমি বলছি তার এই অধিকারটা ভায়োলেট হয়েছে। তাহলে প্রত্যেকটা অধিকার কিন্তু ব্যাকড বাই ল, কোনো একটা ল তাকে সেই অধিকারটা কি প্রোভাইড করেছে। আমি যখন বলবো তার ল্যান্ড রাইট ভায়োলেট হয়েছে, তখন আমি কি ল্যান্ড রিলেটেড যে তার যে একটা ল আছে সেটা তাকে একটা রাইট দিয়েছে, সেটাই ভায়োলেট হয়েছে। সো তো আমাকে সেটা কি করতে হবে, ওই লটা একটু পড়ে দেখতে হবে যে আসলে লটাতে কি বলা আছে এবং সেই কন্ডিশনগুলো ফিল আপ হয়েছে কি হয়নি, বা আসলেই সেটা ভায়োলেট হয়েছে কিনা। আমি যদি রিটের উপরে যদি কোনো একটা কম্পিটিশন করি, তাহলে রিট রিলেটেড যে বিষয়াদিগুলো আছে সেগুলো কি আমাকে পড়াশোনা করতে হবে। এটা হচ্ছে কি রিসার্চিং দ্য রিলেভেন্ট লস। এরপর হচ্ছে প্রিপেয়ারিং রিটেন সাবমিশনস। যে বিষয়টা দরকার সেটা হচ্ছে কি যে আমরা অন্যান্য যে কম্পিটিশনগুলো করি নর্মালি, ডিবেট বলেন কিংবা অন্যান্য কম্পিটিশন, সেখানে আমাকে রিটেন সাবমিশনটা কি করতে হয় না, সাবমিট করতে হয় না। বাট মুটিং হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে অবশ্যই আপনাকে একটা রিটেন সাবমিশন বা মেমোরিয়াল বলে, সেটা আপনাকে কি করতে হয়, সাবমিট করতে হয়। এবং লাস্টলি সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টিং ওরাল আর্গুমেন্টস। শুধুমাত্র আপনার রিটেন সাবমিশন দিলে হবে না, সেটা সেই আর্গুমেন্টগুলো জাজেস প্যানেলের সামনে আপনাকে কি করতে হবে, প্রেজেন্ট করতে হবে। বুঝতে পারলাম আমরা মুটিংয়ের তাহলে কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বেসিক বিষয়টা ধরতে পারছি যে মুটিং আসলে কি। মুটিং হচ্ছে কোর্টে যে ধরনের প্রসিডিংগুলো হয় সেটার একটা কি রিহার্সালের মতো। তারপর সেখানে একটা কি থাকে, একটা ঘটনা থাকে, সেই ঘটনাটাকে অ্যানালাইজ করতে হয়, তারপরে রিলিভেন্ট লগুলো স্টাডি করতে হয়, তারপর একটা রিটেন সাবমিশন তৈরি করতে হয়,
দেন ওই রিটেন সাবমিশনের উপরে আমাকে যাদের সামনে কি করতে হয়, কেসটা প্রেজেন্ট করতে হয়। আমরা কি বুঝতে পারছি? ওকে, হোয়াই মুটিং? এখন আমি আসলে এই যে এতগুলো কথা বললাম, মুটিংয়ে এত কাজ, বা এই যে আমাকে রিসার্চ করতে হচ্ছে, লগুলো করতে হচ্ছে, রিটেন সাবমিশন এবং প্রেজেন্টেশন, তাহলে আমি এগুলো আসলে কেন করব? হোয়াই মুটিং? ইট এনহান্সেস দ্য লিগেল রিসার্চ স্কিল অ্যান্ড রাইটিং স্কিল। যেহেতু আপনি কি করছেন, রিসার্চিং করছেন বা কোনো একটা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছেন, রিসার্চ করছেন এবং একটা রিটেন সাবমিশন তৈরি করছেন, এটার ফলে আপনার কি হচ্ছে, কোন স্কিলটা ইমপ্রুভ হচ্ছে? আপনার রিসার্চিং স্কিল এবং সাথে সাথে আপনার রাইটিং স্কিলও কি হচ্ছে, ইমপ্রুভ হচ্ছে। কারণ মেমোরিয়ালে আপনি নর্মাল যেরকম ফেসবুক পোস্ট লিখেন বা পরীক্ষার খাতায় যেমন যা আসে মনে তা লিখি, সেটা কি লেখা যায় না। অনেক ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে কি করতে হয়, সেটা লিখতে হয়। ওরাল সাবমিশন, আপনার রিটেন সাবমিশন যেটা একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে এবং রেফারেন্সিং স্টাইল, ধরুন অক্সফোর্ড স্ট্যান্ডার্ড যে রেফারেন্সিং স্টাইল, এই ধরনের স্টাইলগুলো ইউজ করে আপনাকে কি করতে হয়, রিটেন সাবমিশনটা প্রিপেয়ার করতে হয়। সো আপনার রিসার্চিং স্কিলও এখানে ডেভেলপ হচ্ছে, রাইটিং স্কিলও এখানে কি হচ্ছে, ডেভেলপ হচ্ছে। তারপর ইট এনহান্সেস রিসার্চ স্কিল অফ ল স্টুডেন্টস ইন এ সফিস্টিকেটেড ম্যানার। আমি এটা বলে ফেললাম যে শুধুমাত্র রিসার্চ স্কিল বলতে কি আমি একটা বিষয় সম্পর্কে পড়লাম, এমনিতে জানার জন্য পড়লাম, বাট এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটা মামলা অথবা একটা বিষয় আমি কোর্টের সামনে প্রেজেন্ট করব এবং প্রুফ করব, সেটার জন্য পড়া এবং এমনিতে পড়ার মধ্যে কি পার্থক্য অনেক। তো সফিস্টিকেটেড ম্যানারে আপনি একটা বিষয়কে কি করতে শেখেন, রিসার্চ করতে শেখেন, ডিপ অ্যানালাইসিস, একটা বিষয়ের দুটো পার্ট দেখা। তারপর হচ্ছে ইট ডেভেলপস কনফিডেন্স অ্যান্ড স্কিল অফ প্রেজেন্টেশন। এটা হচ্ছে কি আপনাকে আসলে অনেক বেশি কনফিডেন্ট করে ফেলবে। আপনি যখন মোটার হিসেবে জাজেসের সামনে, আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা বলি যদি শেয়ার করি, আমি 2018-এ এনভায়রনমেন্টাল ল মুড কোর্ট কম্পিটিশনে হচ্ছে পার্টিসিপেট করেছিলাম। তো ওখানে আমার যখন ছিল সেমিফাইনাল রাউন্ড এবং ফাইনাল রাউন্ডে আমার সামনে হাইকোর্ট ডিভিশনের জাস্টিসরা হচ্ছে বসেছিলেন। তো আমি যখন স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় হাইকোর্ট ডিভিশনের জাস্টিসদের সামনে কি করছি, আমার কেস প্রেজেন্ট করতেছি এবং তাকে কি করতেছি, কনভিন্স করতেছি। তার মানে আমার একটা কনভিন্সিং পাওয়ার, আমার একটা কনফিডেন্স গ্রো করতেছে যে কি আমিও পারি প্রেজেন্ট করতে। বুঝতে পারলাম যে এটা আপনাকে মুটিং করার মাধ্যমে আপনার অনেক লিগ্যাল পার্সোনালিটিস, ইভেন প্রত্যেকটা মুটিং কম্পিটিশন আপনি অবশ্যই রিয়েল জাজেস আপনার সামনে পাবেন। রিয়েল জাজেস যারা আপনার সামনে থাকবে, আপনার কেসটা তাদের সামনে প্রেজেন্ট করবেন, এটা আপনার কনফিডেন্স লেভেলকে অনেক বেশি গ্রো করে। তারপর যেটা ইট ইমপ্রুভস ওয়ান্স একাডেমিক স্কিলস অ্যাজ এক্সটেন্সিভ প্রিপারেশন অ্যান্ড রিসার্চ আর নিডেড টু এঙ্গেজ ইন দ্য লিগাল অ্যানালাইসিস অফ দ্য প্রবলেম। ব্যাপারটা দেখেন, একাডেমিক স্কিলটা বলতে আমরা আসলে কী করি, আমি এই বিষয়গুলো হচ্ছে তাদের জন্য যারা পড়াশোনা নিয়ে অনেক বেশি কি মানে সিরিয়াস, এবং আমাদের অনেকে থাকে না যে ফার্স্ট বয় বা যারা হচ্ছে পড়াশোনায় ভালো বা যাদের হচ্ছে কি রেজাল্টের চিন্তা থাকে, এখন তারা কেন মুটিং করবেন? এটা তো অনেক সময় চলে যায়, আদার্স এগুলো বাইরের পড়াশোনা, আমি কেন করবো সেটা? এটা আসলে আপনার জন্য জরুরি এই কারণ হচ্ছে এখানে আপনার কি থাকে, একটা বিষয় সম্পর্কে ডিপ অ্যানালাইসিস করতে হয়। ধরেন আপনি কনস্টিটিউশনাল ল পড়লেন, প্রত্যেক ল স্টুডেন্টসের কনস্টিটিউশনাল ল অবশ্যই থাকে। এখন আমাদের অনেকগুলো মুড কোর্ট কম্পিটিশনে কনস্টিটিউশনাল রাইটগুলো কোনো না কোনোভাবে চলে আসে, যদি আমরা কি ন্যাশনাল মুড কোর্ট কম্পিটিশনগুলো করি আর কি, বা ন্যাশনাল লসের উপরে, তখন কোনো না কোনোভাবে ন্যাশনাল লসগুলো আসে, আমার কনস্টিটিউশনটা চলে আসে। তাহলে আমি যখন অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যখন আমি কনস্টিটিউশন পড়ি, কিন্তু অ্যাজ এ মুটার যখন অ্যাজ এ রিসার্চার আমি যখন মুড কোর্ট কনস্টিটিউশন পড়ি, ঠিক আছে, দ্য ভিউ ইজ ডিফারেন্ট। কারণ আমি যখন অ্যাজ এ স্টুডেন্ট পড়ি তখন শুধুমাত্র প্লেন প্রভিশনটা পড়ি, কিন্তু আমি যখন অ্যাজ এ মোটার পড়ি তখন আমি দুইভাবে চিন্তা করি যে এই রাইটটা তার কীভাবে ভায়োলেট হলো, সে এখানে হচ্ছে এই রাইটটা আমি আসলে কীভাবে তার পক্ষে নিতে পারি, কারা বিপক্ষে নিতে পারি, কোন কেসেসগুলো এখানে ছিল, সেই কেসেসগুলোতে কী কী ডিসিশন আসছে। এই ধরনের আমাকে অনেক ডিপ কী করতে হয়, রিসার্চ বা পড়াশোনা করতে হয়, যেটা আপনার আসলে একাডেমিক স্কিল বা একটা বিষয়কে ডিপলি পড়ার একটা আগ্রহ তৈরি করে আপনার মধ্যে। আমরা চেষ্টা করবো ইভেন্টে দিয়ে দিতে, আপনারা একটু চেক আউট করে নেবেন। এখানে আরও অনেকগুলো তথ্য আমরা দিয়েছি যে কীভাবে ডিফারেন্সেসগুলো, ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল মোড, একটা মুটিং টিমে কী কী থাকে, কী কী বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হয়। টাইম শর্টেজের কারণে আমি সেগুলো কভার করছি না। আমি অ্যাবাউট নিউজ অ্যাক্টিভিটিস কিছুক্ষণ হচ্ছে একটা প্রেজেন্টেশন দিব এবং আমি সেটাতে মুভ করছি। আচ্ছা, NILS, দ্য নেটওয়ার্ক ফর ইন্টারন্যাশনাল ল স্টুডেন্টস। আমি যদি NILS সম্পর্কে একটু বলি, NILS হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, নন পলিটিক্যাল, নন প্রফিট মেকিং, রান বাই অ্যান্ড ফর ল স্টুডেন্টস। এটা পুরোটা হচ্ছে ল স্টুডেন্টস বেসড একটা অর্গানাইজেশন। এটা 2014-এ হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে।
অপারেটিং ইন ওভার 27 কান্ট্রিজ, আমরা 27টা দেশে কাজ করি এবং 6টা মহাদেশে কাজ করি বর্তমানে, এবং তার অফিসিয়াল সিট হচ্ছে ক্যাম্প হাউস লন্ডন, ইউকেতে। আমি যদি নিলস বাংলাদেশের কথা বলি, এখন আমি বর্তমানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি, এবং বর্তমানে নিলস বাংলাদেশের 48টা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করছে। এবং আপনি যদি নিলস বাংলাদেশকে খুঁজতে চান তাহলে ফেসবুকে যদি নিলস বাংলাদেশ সার্চ করেন পাবেন, ওয়েবসাইটে www.nilsbangladesh.org যদি যান তাহলে সেখানে পাবেন। ইমেল যদি করতে চান nilsbangladesh@gmail.com, ইউ ক্যান রিচ আস, আমাদেরকে সেখানে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। তারপর দেখেন, লেটস হ্যাভ এ জার্নি উইথ দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ নিলস অ্যান্ড নিলস বাংলাদেশ। মুভ। নিলস ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে এটা আমাদের ফার্স্ট সামার স্কুল অন হিউম্যান রাইটস অন ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল রিলেশনশিপস ইন রোমানিয়া। এটা হচ্ছে কি রোমানিয়াতে আমাদের একটা ফার্স্ট আমরা হচ্ছে সামার স্কুলের আয়োজন করেছিলাম, ইন্টারন্যাশনাল চ্যাপ্টার হচ্ছে এটা আয়োজন করেছিল, যেটা রোমানিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটা হচ্ছে নিলস ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন কনফারেন্স ইন লন্ডন, ইউকে, এবং সেখানে আমাদের এটা হচ্ছে ইউকেতে হচ্ছে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং সেখানে বাংলাদেশ থেকে আমাদের যেটা ফাউন্ডিং প্রেসিডেন্ট নাসরিন সুলতানা, উনিও ইনভাইটেড ছিলেন এখানে, এবং বাংলাদেশ থেকে আমরা হচ্ছে লন্ডনে হচ্ছে যে কি আমাদের ইনভাইটেশন ছিল, এবং তিনি সেখানে এই কনফারেন্সে হচ্ছে কি অ্যাটেন্ড করেছেন। নিলস ওয়ার্কশপ অন নেগোসিয়েশন ইন ইন্ডিয়া, আমরা ইন্ডিয়াতে হচ্ছে নেগোসিয়েশনের উপর একটা ওয়ার্কশপ করেছিলাম। দেখেন এই পিকচারটা দেখে মনে হয় এডিট করা না, যে কি না একটা পিকচার ছিল নেট থেকে নিলাম, দেন হচ্ছে একটা গ্যাপ ছিল সেখানে নিলস হচ্ছে লাগাই দিলাম, না এটা রিয়েল পিকচার, উনি আমাদের রিসার্চ পার্সন ছিলেন। নেক্সট, নিলস কনফারেন্স অন এক্সামাইনিং CAS কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্ট ইন ইরান। ইরানে একটা কনফারেন্স হয়েছিল আমাদের, এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই কনফারেন্সেই ওখানকার হচ্ছে স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের একজন ইনভাইটেড ছিলেন, এবং অর্গানাইজার যিনি ছিলেন তিনি পরবর্তীতে হচ্ছে স্পোর্টস ডিভিশন হচ্ছে ওনাকে ইনভাইট করা হয়েছিল যে কি অ্যাজ এ ল অফিসার হচ্ছে কি করতে জয়েন করে আফটার দিস কনফারেন্স। এরপর হচ্ছে নিলস মুডকোর্ট কম্পিটিশন অন বিজনেস অন হিউম্যান রাইটস ইন ইউকে তো হচ্ছে BHR মুডকোর্ট কম্পিটিশনটা আগে হতো, এখন সেটা নেদারল্যান্ডে হচ্ছে আমরা আয়োজন করি। এরপর ফার্স্ট উইন্টার স্কুল অন ইন্টারন্যাশনাল ডিসপিউট সেটেলমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, এখানে বাংলাদেশের পার্টিসিপেন্টসও আছে, সেটা আমরা ইন্ডিয়াতে উইন্টার স্কুল করেছিলাম আর কি। ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর ডি আরবিট্রেশন অ্যাট লন্ডন আরবিট্রেশন সেন্টার ইন ইউকে, এটা হচ্ছে আরবিট্রেশন বিষয়ক ইয়ার জন্য একটা জার্নি, একটা হচ্ছে কি বিভিন্ন ধরনের কোর্ট ভিজিট প্রোগ্রাম যেমন হয় না, এরকম কোর্ট ভিজিটের মতো আমরা আরবিট্রেটরদের সাথে হচ্ছে একটা কি এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম আমরা করেছিলাম, তাদের সাথে শেয়ারিং যে কীভাবে তারা করেন বা কী বিষয়গুলো আমরা করতে পারি, কীভাবে হচ্ছে আমরা আরবিট্রেশন নিয়ে হচ্ছে আমরা স্কিল হতে পারি। নিলস অ্যাসোসিয়েটেড ইন ন্যাশনাল মুডকোর্ট কম্পিটিশন ইন ইন্ডিয়া, এটা হচ্ছে আরেকটা ইউনিভার্সিটি এবং একটা অর্গানাইজেশন একটা মুডকোর্ট কম্পিটিশন করেছিল, আমরা সেখানে কোলাবোরেশনে ছিলাম। নিলস সেকেন্ড উইন্টার স্কুল অন ইন্টারন্যাশনাল ডিসপিউট সেটেলমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, খেয়াল করেন এগুলো সব হচ্ছে বাংলাদেশের পার্টিসিপেন্টস, যাদেরকে আমরা নিলসের বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইন্ডিয়াতে পাঠিয়েছিলাম সেখানে পার্টিসিপেট করার জন্য, এবং সেটা সেকেন্ড উইন্টার স্কুল, যে আগের যেটা সেটা সিকুয়াল ছিল। নোয়ালস ডিবেট ফোরাম অ্যান্ড নিলস প্রেজেন্স আর্টেম ডিসেন্ডি 2015-এ, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে হচ্ছে আয়োজন ছিল, সেটা ডিবেট কম্পিটিশন। এরপর হচ্ছে নিলস ল রিভিউ, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল মানের হচ্ছে কি যে ল রিভিউ আছে যেখানে আপনারা লেখা সাবমিট করতে পারেন। এখন পর্যন্ত 3টা ল রিভিউ পাবলিশ হয়েছে, এবং ইন্ডিভিজুয়ালি যদি বলি ইউকে নিজস্ব একটা ল রিভিউ হচ্ছে কি তারা রান করেন, এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি বলি বাংলাদেশে এখন আমরা অনলাইন জার্নাল রান করছি, এবং কেউ যদি লেখা সাবমিট করতে চান সেখানে পারবেন, রিসার্চিংয়ের জন্য আমরা সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি। এছাড়াও আমরা হয়তো খুব দ্রুত আমরা একটা রিটেন অর্থাৎ হচ্ছে হার্ড কপিও আমরা হয়তো পাবো, পাবলিশড একটা কপি হয়তো আমরা পাবো। এছাড়া হচ্ছে দেখো, এবার আমি যদি ওয়ার্কশপ বাংলাদেশের অ্যাক্টিভিটি নিয়ে যদি বলি, ওয়ার্কশপ অন প্রফেশনাল লিগ্যাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট, এটা আজকের প্রোগ্রামের যে হেডলাইন সেটা আমাদের ফার্স্ট প্রোগ্রাম ছিল, আমাদের ফার্স্ট যেটা ছিল 2017-এ 19 মে, যেটা আমরা চিটাগংয়ে করেছিলাম, সেটা হচ্ছে প্রফেশনাল লিগ্যাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট, এটা আমাদের ফার্স্ট প্রোগ্রাম ছিল বাংলাদেশে। সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে কি ফার্স্ট ন্যাশনাল লিগ্যাল ডিবেট চ্যাম্পিয়নশিপ 2017 আমরা আয়োজন করেছিলাম, সেটা ইউনিভার্সিটি অফ চিটাগংয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং সেখানে চিফ গেস্ট হচ্ছে প্রফেসর ডক্টর ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী স্যার, এবং স্পেশাল গেস্ট মুন্সি মশিউর রহমান স্যার, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অফ চিটাগং ছিলেন, তিনি এখন কুষ্টিয়াতে আছেন পারিবারিক আদালতে। আমরা যে কাজগুলো করি সেটা স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ থেকে এখন একজন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডে হচ্ছে দায়িত্ব পালন করেন, শেখ হাবিবুর রহমান, উনি নিজ ইন্টারন্যাশনালের হচ্ছে সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেছেন এখন বর্তমানে।
তারপর যেটা এটা ডেইলি স্টার হচ্ছে, ডেইলি অবজারভার হচ্ছে আমাদেরকে অফার করেছিল যে তোমরা যে অ্যাক্টিভিটিগুলো করছো সেটা নিয়ে আমরা একটা রিপোর্ট করতে চাই, এবং তোমরা আমাদের অ্যাক্টিভিটি রিপোর্টগুলো হচ্ছে আমরা পাবলিশ করতে চাই এবং শেয়ার করতে চাই যে পুরো বাংলাদেশের ল স্টুডেন্টসদের কাছে। তো তারা হচ্ছে আমাদের কাজগুলো কভার করেছিল নিজ বাংলাদেশ অ্যাচিভমেন্টস ইন দ্য ফিল্ড অফ ল এডুকেশন ছিল। সেখানে নিজ বাংলাদেশ বেস্ট ন্যাশনাল চ্যাপ্টার অফ দ্য ইয়ার অ্যামাং 27 কান্ট্রিজ হচ্ছে কি আমরা অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে কি আমরা পেয়েছি, এবং শুধুমাত্র আমাদের কাজের কারণে, শুধুমাত্র আমাদের এই যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলোর কারণে অ্যাপ্রিসিয়েশন হিসেবে। উই কানেক্ট ইউ টু দ্য গ্লোবাল লিগাল কমিউনিটি। Come, join, learn and explore. Thank you and welcome to the biggest international network for law students, the Network for International Law Students. Thank you very much. We are now moving to our closing ceremony for the workshop. Please acknowledge our honorable guests and panel speakers. In spite of having a busy schedule, they have graced the event with their presence. We are truly honored to have with us Professor Dr. Harun-Ur-Rashid Askari, Honorable Vice-Chancellor of Islamic University, Bangladesh, will grace the program as chief guest. Professor Dr. Shahinoor Rahman, Honorable Pro Vice-Chancellor of Islamic University, as a special guest. Professor Dr. Selim Toha, Honorable Chairperson of Islamic University, Bangladesh, and also the advisor of NILS Islamic University chapter, as a special guest. Professor Dr. Reba Mandal, Honorable Dean, Faculty of Law, Islamic University, Bangladesh, and also the advisor of NILS Islamic University chapter, as the chairperson of the program. Department of Arabic and Legal Studies, Islamic University, Bangladesh, and also the advisor NILS Islamic University chapter, as honorable guest. Along with that, 5 research panel will facilitate the speaker of the workshop, Advocate Shahinoor Rahman, Advocate of Bangladesh Supreme Court, and Honorable Advisor of NILS Islamic University chapter, as a chief discussant. Saeed Ahsan Khalid, Assistant Professor, Department of Law, University of Chicago. Kazi Omar Faisal, Lecturer, Department of Law, American International University, Bangladesh. And last not the least, Muhammad Mamun, President NILS Bangladesh. Muhammad Masood Rahman Masood, President of NILS Islamic University chapter, and Chief Coordinator of this event, and welcoming speaker. Dear audience, now it's time to hand over the crest our honorable guests and resource panel. First of all, I would like to request Professor Dr. Selim Toha, Honorable Chairperson of Islamic University, to hand over the crest to our honorable chief guest, Professor Dr. Harun-Ur-Rashid Askari, Honorable Vice-Chancellor. Dr. Harun-Ur-Rashid Askari, Honorable Vice-Chancellor of Islamic University, Bangladesh, to hand over the crest to our special guest, Professor Dr. Shahinoor Rahman, Honorable Pro Vice-Chancellor of Islamic University, Bangladesh. Thank you, sir. To our Honorable Chairperson of this program. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Honorable Vice-Chancellor of Islamic University, Bangladesh, Bangladesh Supreme Court, to hand over the crest. Please have a seat. Legal Studies, Bangladesh, and also the advisor of Islamic University chapter. Sir, please come on the dais and say a few words. Please welcome him with a round applause. Professor Dr. Reba Mandal, Honorable Dean, Faculty of Law, Honorable Chief Guest, the Honorable Vice-Chancellor of the University, Professor Dr. Harun-Ur-Rashid Askari, sir, and special guest, Professor Dr. Shahinoor Rahman, the Honorable Pro Vice-Chancellor of this university, and my esteemed teacher, Professor Dr. Selim Toha,
the Honorable Chancellor of this University, among others, the Chief Discussant, Senior Advocate Shahinoor Rahman, the Supreme Court of Bangladesh, and the other members of the discussion panel, Sheikh Hassan Khalid and Umar Faisal, my beloved students, journalists, and other guests. Good afternoon and Assalamu alaikum. It's really a great pleasure for me to be participated in this program, and I feel honored as I have been invited and especially to give me the opportunity to pass a few words before you. I again congratulate and convey my heartiest thanks to NILS for arranging such a wonderful program. From my heart, if you let me pass a few words, I welcome you to all to this nice program. Though from the very beginning we have grace to share different experiences from home and abroad that will lead us to a new arena of internationalization, which is a great dream of our university authorities. They are trying best for acquiring a recognition in the world arena of knowledge. And for that reason, I want to convey my heartiest thanks to Honorable Vice-Chancellor Sir and Pro Vice-Chancellor Sir, Treasurer Sir, for their tremendous journey and pain-sharing, pain-taking. And I like to convey my heartiest thanks to you, as you have been given a patient hearing without which this program should not be success. And I once again convey my thanks to all of you and the authorities of the NILS and Honorable Dean who arranged this program. Thank you very much. Now I would like to take the absolute honor to invite our honorable special guest, renowned human rights worker, Professor Dr. Selim Toha, Honorable Treasurer of Islamic University, and also the advisor of NILS Islamic University Sector. Sir, please come on dais. Please welcome him with a round of applause. Happy to be completed successfully this program. Thank you so much to everybody. Thank you. Now I would like to request to invite our honorable special guest, folklore specialist, Professor Dr. Shahinoor Rahman, Honorable Pro Vice-Chancellor of Islamic University. Sir, please come on dais to say something. Please come here with a great applause. In our midst we have the Honorable Vice-Chancellor, Honorable Vice-Chancellor, the maker of the modern Islamic University, media personality, columnist, writer, very good academic, Professor Dr. Harun-Ur-Rashid Askari. We have another maker of modern Islamic University, Honorable Treasurer, human rights activist, and he is a very, very good social worker, renowned academic, very popular teacher. My friend, Honorable Treasurer of Islamic University, Professor Dr. Selim Toha,
Dean of the Faculty of Law, Professor Dr. Reba Mandal. We have another person who represents not only the Department of Law but Islamic University as a whole, Advocate Shahinoor Rahman, Advocate of Supreme Court, and also he is the Honorable Advocate for NILS Islamic University chapter. We feel very proud of him. All the resource persons for today's workshop. My dear students from both the Department of Law and Ethics, my dear journalists of electronic and print media. Actually, this is a very befitting program for the law students. And I appreciate the network for international law students for arranging such a very good workshop. You see me, actually as a human being of the society, of the family or of the state, my knowledge about law, she punish any criminal, but you have the capacity, you have the right to catch any criminal in our society. Now you see, from my common sense knowledge, I understand that who make law, who the human beings, who the people of our society make law. Basing on what? Basing on our tradition, basing on our culture, basing on our custom, basing on our behavior, basing on our religion, basing on our ethics, and so on. So actually, we should understand what is our demand. So on the basis of our demand, we make our law. So our demand compels the authority make law that becomes very adequate or beneficial or good for us. So this is, as a layman, I understand how we exercise or we understand law. But as the students of the Department of Law and Department of Ethics, you should be very much meticulous to understand law, to exercise law in your professional life and in your daily life. And even you can also give your knowledge about law to others in your society. However, I appreciate this program, today's program. I should not prolong my speech because I do not want to bother you. But remember, law is such a good subject that opens a lot of windows for you. You have a lot of windows for your success, both at home and abroad. So be very good students, not good students, be very much careful about your studies. Try to make yourself in such a way in which you can position yourself both at the national and international levels, and you can go forward with your ideas, with your knowledge, and thus you can benefit the society and the state as well. Thank you very much. I congratulate the persons who are associated with this, with organizing such a very good workshop today, and I'm grateful that I have been invited here to say a few words about this workshop today in front of you. Thank you very much. All the best to you. Honorable Vice-Chancellor of Islamic University, Kushtia, Bangladesh, sir, please come on dais and grace us with your invaluable speech. Welcome. So please welcome him with a round of applause. Intensive day-long
training program on legal skill development and career growth, organized by the Network for International Law Students Bangladesh, in association with the Department of Law, Islamic University, Bangladesh. Honorable Chairperson of this August workshop session, honorable special guest, my highly esteemed colleague, Professor Dr. Shahinoor Rahman, my highly esteemed colleague, Professor Dr. Selim Toha, and our worthy student of Department of Law, now a very renowned lawyer of Bangladesh High Court, Manjurul Haq, Shah Manjurul Haq, Honorable Dean of the Faculty of Law, Islamic University, Honorable resource persons, discussions, anchor, my dear journalists of Islamic University, Law, the bright faces I am watching from here, the future big lawyers of the country and the world as well. I would like to greet you all with love and affection. As such, we three have attended the program at the fact end, and we are quite ignorant of what has been talked about during the long discussions by the worthy discussions and resource persons, but I can have a hunch that something very good has been discussed over here this workshop session, and my dear students have immensely benefited out of it. And as the Vice-Chancellor of this university, I would like to take the privilege to give enormous thanks to the organizers who have organized such an important occasion at a time when Bangladesh, I do think, is in urgent need of world-class lawyers. Because I would like to share with you a few incidents. Say, for example, during the Bangladesh maritime lawsuit, which was held in the international court, and we won a piece of water which is as big as Bangladesh itself, in the Bay of Bengal. So we won this piece of water with continental shelf by virtue of law. But unfortunately for ourselves, we couldn't supply a single lawyer who was expert in international maritime boundary law. And still, right at this moment, when the planet is moving forward towards huge globalization, and we are not only the people of Bangladesh, we are also the people of the world as well, the citizen of the world. So anything Bangladeshi has been associated with anything international. So in this case, in the arena of law, there are always one of the very few who has already introduced legal clinical practice, and on this occasion, I am going to the US in Chicago. Okay, so on pretext of making a memorandum of understanding on legal clinical education, in particular in Department of Law and in general in Bangladesh. Pieces of under the leadership of our Honorable Treasurer, who is a man of law, Professor Dr. Selim Toha, and under the able leadership of the Dean of the Faculty, new dimensions, new avenues are being added to
the study of law at this university, especially in the Department of Law and Faculty of Law. So this occasion, this workshop or whatever you call it, or the seminar, is going to add lots of things to the prevalent practices of the study of law at our university. So I am thankful to the organizers, and I would love to believe that the students who are studying law at my university would be, in near future, the leading lawyers of the country and the world as well. I would love to see them practicing law in the academia and outside academia, in the courts and in the international courts and wherever. So I would love to put emphasis upon one thing, that I emphasis on, the medium of instruction must be English, and especially for the law graduates. Without having a good command of English, you can never grow as an international lawyer. And our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, was a student of law. We take great pride in that. Leaders like Mahatma Gandhi was a student of law. So if anyone studies law, if anyone practices law, they have no limit, only sky is the limit. Only sky is the limit. But you have to make sure that you will consider, you will take into consideration all the latest developments happening in the domain of the practice of law and study of law. So I believe that these sort of programs will just let our students have access to the international arena, and they will find new vistas in their way to success. With these few words, I love to put an end to my lecture. Long live the Department of Law, long live the Faculty of Law, long live the practice of law, long live Bangladesh. Thank you. Winner of the poster making competition, which was on human rights condition in 21st century. The award for outstanding poster goes to Hassan Al-Mahdi and Imran Hussain from 16-17 session. Thank you. 19th session, Department of Law and Land Management. Thank you all. Journey to you all. So I would like to request Professor Dr. Reba Mandal, Honorable Dean, Faculty of Law, Islamic University, and Advisor at the NILS Islamic University chapter, as a Chairperson of the program, to conduct today's program, to conclude today's program with a few words. And Chief guest, Professor Dr. Harun-Ur-Rashid Askari, sir, Honorable Vice-Chancellor, Islamic University, Honorable Special Guest, Professor Dr. Shahinoor Rahman, sir, Honorable Pro Vice-Chancellor of Islamic University, Honorable Special Guest, Honorable Treasurer, Professor Dr. Selim Toha, sir, respected chief discussion, personalities, my beloved students, journalists, reporters, organizers of the NILS, salam and congrats to all of you. Our special guest, our treasurer, and to our chief discussion, as they are with us, in spite of extreme time schedule. Our university is positively running very fast. So we are very busy with our job actually. But I cannot say here that my students have already learned a lot from the valuable speeches from our chief guest, special guest, actually, this is a time
declare the end of this very program. We know in a short that equality, human dignity, and social justice are the three basic principles of our liberation work. But without ensuring these three principles, our state cannot be developed. These three principles. We have human duty, which is stated by the Article 29 of the UDA Act. So I can see here that not only as a legal personalities, as a normal human being, we have duty that everyone has a duty to the society in which alone his free and full development of his personality is possible. In that sense, the NILS and the Faculty of Law is running very fast. All benefited from this very academic session. You will be knowledgeable. You have already got valuable many things by which you can be skilled in your future life. So